Huzur Nagaratar group organized, primarily by Devarayan and team. We would like to welcome Dr. Karthik, who's native of Karaikudi and Vaironggoil. And he has graduated from Madurai Medical College and did his master's from King George's Medical University. And He has worked in the past at Meenakshi Mission Hospital, Madurai, and Velamal Medical College in Madurai, and currently working in AIMS, New Delhi, as onco anesthesia specialist. And he's married and is living with his wife and daughter, Umaya Lachi and Akshara. And you know welcome again, doctor. Please go ahead, after you. Thank you, Muthana. Thank you, Muthana. I would definitely say million thanks or tons of thanks to Dr. Karthik, for his time in his busy schedule. Before starting, Karthik, we just wanted to tell our people how this particular program has been uh, processed and framed, and the purpose of this particular program, right? Maybe for the viewers, we all know that the pandemic is very very severe and taking off many lives, and people are not aware what to do and what not to do during this pandemic times. And the basic practices, what are the symptoms, if symptoms comes, what to do, and if what do you mean by asymptomatic, what do you mean by symptomatic, or uh, if symptoms go severe, what to do next. So people are not at all aware, because a lot of WhatsApp messages, lots of social media posts, and it's a bit confusing, right? So uh, uh, basically, I lost two of my friends in this particular pandemic, one from our NCC and other from our working community. uh, Personally got pinched for this loss. And we after that we started working with so many people, like how to we make the people aware, how to make them aware, what to do, how to mitigate this, how to prevent this, even if it comes, how to avoid this. இந்த மாதிரி எல்லாம் we started giving help from Bangalore, Nagaratar, NCC, and all these people. So அந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ல தான் we were looking for a doctor like you. And in between, your video was posted by Subramanian from Power Grid in our group, and I just watched that video, and it was clearly stated, with the clean examples you have stated that why vaccine is required, or what it would do if it is over immune, means what is over immune, what it will do, how problematic it would be, the over immunity. People will think that, yeah, I will be over immune, so I will not get affected, but over immunity is also a problem. So clearly stated by you. And I have reached out to Subramanian, asking for to reach out to you to get your time. And with the kind heartedness, you also accepted our invitation to come on the stage and clarify our people. And initially I just thought, we can have a you can deliver a lecture, or you can give some points for it. But initially I thought half an hour for that and half an hour for that. But when I after I spoke to you, I just came to know that essentially we need to mitigate the doubts or clarifications with our people, which is very very important. And you have made two videos which also got circulated wide in the WhatsApp groups and social media, which I would I thought, I am thinking that many of the people have seen that before asking the questions. It would be nice if you see also. And I would request Kasi and Tena to put that video links in the chat box, so that maybe after this program they can go and see that videos if they are not able to get that video link, right? Yep, So sure. this is how the the process of, or the purpose of this particular meeting got arranged, because we are in a very very sensitive and panic situation.
people wanted to know what to do and how to do, whom to meet, what to tell, how to come out of this particular, difficult situation. Right? Thanks, Karthik, and again, a warm welcome to you. Over to you. Thank you, sir. First, எல்லாருக்கும் வணக்கம். கர்நாடகா ஹோசூர் நகரத்தார் சங்கத்துக்கு தேங்க்யூ ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ அண்ட் தேங்க்யூ சார் ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு அனஸ்தட்டிஸ்ட், ஒரு மயக்கவியல் மருத்துவர். ஐ எம் நாட் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ், ஐ எம் நாட் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் இன்டர்னல் மெடிசன். ஸோ வாட் எவர் ஐ ஹவ் கம் அக்ராஸ், வாட் எவர் ஐ ஹவ் சீன், ஐ வில் ஷேர் வித் யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கோவிட் அப்படின்னாலே வந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துட்டு ரொம்ப பயப்படுறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ போத் ஆர் நாட் குட். ஸோ கோவிட் வந்து இட் இஸ் அ காமன் கோல்டு, ஒரு நார்மல் கோல்டு மாதிரி. அந்த இட் இஸ் காஸ்ட் பை அ வைரஸ். அது நார்மல் கோல்டு மாதிரியே இது நம்ம மூக்கு வழியாகவும் வாய் வழியாகவும் உள்ள போகி அண்ட் இட் வில் காஸ் நார்மல் கோல்டு. ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து ஒரு கோல்டு மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் த டிசீஸ் ப்ரோக்ரஸஸ் அது எப்படி வேணாலும் ப்ரோக்ரஸ் ஆகலாம். இது ரொம்ப சிவியராகவும் ஆகலாம், இல்லை ரொம்ப மைல்டாகவும் வந்துட்டு போயிடலாம். ஸோ அதோட ப்ரொக்ரெஷன் பொறுத்து அடுத்த ஃபர்தர் கோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ நார்மல் கோவிட் கோர்ஸ் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இட் வில் ஸ்டார்ட் லைக் அ காமன் கோல்டு. ஸ்ப்ரெட் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன், அந்த மாதிரி காத்துல பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க இருமினாலோ தும்மினாலோ பரவுறது. அண்ட் அவங்க தொட்ட விஷயங்களை நம்ம தொட்டாலோ அது ஃபோமைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது மூலமாகவும் பரவுறது. ஸோ இது வழியா உள்ள பரவிட்டு அண்ட் மூக்கு பின்னாடியும் வாய் பின்னாடியும் தொண்டையிலையும் இட் வில் ஸ்டார்ட் மல்டிப்ளைங். அந்த வைரஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கும். அந்த மல்டிப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அந்த வந்த நபர் வந்து வேற யாருக்கு வேணாலும் அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்க காஃப் பண்ணும்போது ஸ்னீஸ் பண்ணும்போதும் அந்த வைரஸ் வந்து திருப்ப ட்ராப்லெட்ஸா மாறி வெளியில போய் பக்கத்துல உள்ளவங்க கிட்ட ஈஸியா ஸ்ப்ரெட் பண்ணும். பிளஸ் அந்த பர்சனுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு ஃபாரின் பாடி, ஒரு ஃபாரின் வைரஸ். அதனால அதுக்கு வந்து நம்ம பாடி வந்து ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம் ரெஸ்பான்ஸ் உண்டு பண்ணும், எதிர்ப்பு சக்தி வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். நார்மலா கோல்டு வரும், எதிர்ப்பு சக்தி வேலை செய்யும். நம்ம மற்ற கோல்டுக்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, நார்மலா கோல்டு வரும், இதே சிம்டம்ஸ் மாதிரி வரும். எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டி வந்து அதை எதிர்த்து ஃபைட் பண்ணி அந்த வைரஸை வந்து கில் பண்ணிடும். அண்ட் அந்த வைரஸோட மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டாப் பண்ணி கில் பண்ணிடும். ஸோ அந்த வைரஸ் இல்லாமல் போயிடும் அண்ட் நம்மளோட பாடி வந்து திரும்ப நார்மல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்துடும். இதுதான் நார்மல் சாதாரண கோல்டுக்கு. இப்போ கோவிட்லையும் அதே மாதிரி தான் நடக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 70% ஆஃப் பீப்புள், கோவிட் வர்ற 70%, 75% ஆஃப் பீப்புளுக்கு இதுதான் நடக்கும். மீதி இருக்கிற 25 to 30% ஆஃப் பீப்புள் தான் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போவாங்க. இந்த 75% ஆஃப் பீப்புள் வந்து அவங்க காமன் கோல்டு தான் இது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அவங்க லைட்டாகவும் எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா எப்போ வந்து அந்த பேலன்ஸ் டிப் ஆகி அடுத்த 25% போவாங்க அப்படின்னு யாருமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. சில ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. இவங்கெல்லாம் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறவங்க நெக்ஸ்ட் 25% போவாங்க, சிவியர் டிசீஸ்க்கு போவாங்க அப்படின்னு. டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க, பிபி இருக்கிறவங்க, ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறவங்க, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள், கிட்னி டிசீஸ், லிவர் டிசீஸ், ஏதாவது ஒரு ஆர்கன் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க, இவங்கெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கே தவிர, ஆனால் இதெல்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பா போகும் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, அந்த வைரஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கும். நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதை டேக்கிள் பண்றதுக்காக ரொம்ப ஃபாஸ்டா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்டா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பேலன்ஸ் தட்டி போய் ஓவரா வேலை செஞ்சு நம்மளோட ஓன் செல்ஸையே வந்து நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமே டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த கோவிட்ல வர்ற சிவியர் டிசீஸ்ல வர்ற எல்லா பிரச்சனைகளுமே வைரஸ்னால வர்றது கிடையாது, நம்மளோட பாடியோட ஓன் இம்யூன் சிஸ்டத்தினால வர்ற பிரச்சனை. ஸோ வைரஸ் வந்து நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நம்ம பாடி வந்து ஓவர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கறதுனால நம்மளோட ஓன் செல்ஸ், ஓன் டிஷ்யூஸ்க்கெல்லாம் வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு சிவியர் ஸ்டேஜுக்கு போகும். ஸோ சிவியர் ஸ்டேஜ்னா என்ன, ஏன் போகும்? நம்மளோட அந்த வைரஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொண்டையில இருந்து கீழே மூச்சுக்குழல் வழியா கீழே இறங்கி லங்ஸுக்கு போயிடும். ஸோ லங்ஸுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்கே வந்து மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சு அங்கே இம்யூன் சிஸ்டம் ஓவரா வேலை பார்த்து லங்ஸ்ல இருக்க செல்ஸ், லங்கோட டிஷ்யூவை வந்து டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்ம ஆக்சிஜன் வந்து காத்துல இருந்து லங்ஸ் மூலமா தான் நம்ம உடம்புக்கு பிளட்ல போய் சேருது. அண்ட் நம்ம பிளட்ல உற்பத்தி ஆகிற கார்பன் டை ஆக்சைடு லங்ஸ் மூலமா தான் வெளியில வந்து போகுது.
ஸோ இட் இஸ் அ கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெக்கானிசம் வந்து லங்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ அந்த லங் டிஷ்யூ வந்து செட்டியாவட்டி டாக்டர் வா ப்ளீஸ் யார் பேசலைன்னா கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. Doctor, you can unmute yourself and speak. லங்ஸ்ல இருக்கிற அந்த டிஷ்யூ வந்து அல்வியோலின்னு சொல்லுவோம். அந்த டிஷ்யூ தான் நமக்கு வந்து கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு தேவையானது. அது வந்து ஒரு பெரிய சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஒரு 100% நம்ம சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட பாதி அளவு போறதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு சிம்டம்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் நமக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அந்த லங் டிஷ்யூ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அரிச்சு அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தினால கொஞ்சம் கொஞ்சமா டேமேஜ் ஆகி ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது சடனா ஆக்சிஜன் வந்து டெலிவர் பண்ண முடியாது. நம்மளோட இதுக்கு சிஸ்டத்துக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் டெலிவர் பண்ண முடியாது. உடனே ஆக்சிஜன் லெவல் குறையும். குறைஞ்சோன்னா மீதி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து லங்ஸ் ஃபெயில் ஆகும். லங்ஸ் ஃபெயில் ஆகிறது ஆக்சிஜன் நம்ம உடம்புல இருக்க மற்ற டிஷ்யூஸ்க்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் போக முடியாதனால, தேவையான அளவு ஆக்சிஜன் போக முடியாதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா மற்ற டிஷ்யூஸும் மற்ற ஆர்கன்ஸும் செயல் இழக்கும். அப்புறம் மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர் வரும். அப்புறம் பேஷண்ட் வில் லூஸ் த பேஷண்ட். இதுதான் வந்து நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் சிவியர் டிசீஸ். இதுல நம்ம எங்கெல்லாம் தடுக்கலாம் அப்படின்னா, சிவியர் டிசீஸ் வருமா வராதான்னு நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஓரளவு தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும், ரொம்ப ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அண்ட் சிவியர் டிசீஸ் போகுமா, சிவியர் டிசீஸ் போறதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. சிவியர் டிசீஸ் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாமே தவிர, பிளஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கிற டைம் மார்ஜின் வந்து மைல்டு டிசீஸ்லயே ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். ஏன்னா நான் சொன்ன பேக்ரவுண்ட்ல லங்ஸ் ஒரு டேமேஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. 100% இருந்த லங்ஸ் 90% டேமேஜ் ஆகும். அதாவது 10% டேமேஜ் ஆகி 90% பாக்கி இருக்கும். 85% பாக்கி இருக்கும். 80% பாக்கி இருக்கும். இப்படி நம்ம கிட்ட வந்து 60% பாக்கி இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. அது வரைக்கும் நமக்கு வெளியில சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து மைல்டு டிசீஸ் அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணிட்டு இருக்கும். எப்போ அந்த பேலன்ஸ் டிப் ஆகி 50% லங் 40% லங் தான் பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிற நிலைமை வரும்போது சடனா நமக்கு சிவியர் டிசீஸ் வந்த மாதிரி தெரியும். அண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்டா ப்ரோக்ரஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து அடுத்த சிவியர் டிசீஸை மேனேஜ் பண்றதுக்கான டைம் இருக்காது. ஸோ நம்ம மேஜர் விஷயம் வந்து கோவிட்ல நம்ம பார்க்குற ரொம்ப டிசாஸ்டர் சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் டிட்டீரியரேஷன் இருக்கும். நேற்று நல்லா இருப்பாங்க, பேசியிருப்பாங்க, இன்னைக்கு சடனா ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்கும், நாளைக்கு பார்த்தா பேஷண்ட் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட் டிட்டீரியரேஷன் வேற எந்த டிசீஸ்லையும் இருக்காது. நார்மல் கோல்டுல இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டா இருக்காது. ஸோ அதுதான் இட் இஸ் அ ஹால்மார்க் ஆஃப் கோவிட். அதனால தான் நம்ம கோவிடுக்கு வந்து கேர்ஃபுல்லா இருந்துக்கணும். இதனால பயப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா 80% ஆஃப் பீப்புளுக்கு நார்மல் மைல்டா வந்துட்டே போயிடும். 20% ஆஃப் பீப்புள் தான் வந்து சிவியருக்கு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதுலயும் 10% வந்து நம்ம சிவியர்ல இருந்து காப்பாற்ற முடியும். மீதி 10% விட ரொம்ப சிவியரா போய் இப்போ டெத் ரேட்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் இட் இஸ் அரௌண்ட் 1 to 1.5% தான். ஸோ திஸ் இஸ் த டிசீஸ் ஸ்பெக்ட்ரம். இது எப்படி போகும் அப்படின்னு. அண்ட் இதுல நம்ம ப்ரிவென்ஷன், இதுல வந்து இப்ப கோவிட் வந்து ஒரு புது டிசீஸ், ஒரு 1 இயர்க்குள்ளதான் வந்த டிசீஸ். அதனால மெடிக்கல் கம்யூனிட்டிக்கே வந்து என்னென்ன செய்யறதுங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இப்ப கத்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் இட் இஸ் அ எவால்விங் ப்ராசஸ். இன்னைக்கு நாங்க சொல்ற விஷயங்கள் நாளைக்கு வந்து வேற விஷயங்கள் சொல்லுவோம். பேஸ்ட் ஆன் கரண்ட் எவிடன்ஸ் வந்து இட் இஸ் டெவலப்பிங். ஸோ இதுல வந்து இது வரைக்கும் ப்ரூவன் திங்ஸ், அதாவது நம்ம இதுல என்னன்னா நம்ம கிட்ட ஒரு விஷயம் டைம் கம்மியா இருக்கு, நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடிய டைம் கம்மியா இருக்கும், பிளஸ் எல்லாருக்கும் ஒரே டைம்ல வரும். ஸோ வீட்டில் எல்லாருக்கும் ஒரே டைம்ல வரும், நம்ம சிட்டில எல்லாருக்கும் ஒரே டைம்ல வரும். அதனால ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல் ஆயிரும். நம்ம நினைக்கிற இடத்துல நம்ம போய் அட்மிட் ஆக முடியாது. நம்ம தேவை அப்படின்னா நம்ம நினைக்கிற இடத்துல பெட் கிடைக்காது. எங்க பெட் கிடைக்குதோ அங்கதான் நம்ம போய் அட்மிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அண்ட் பெட்டு கிடைச்சாலுமே, ஸோ இந்த இது வந்து இட் இஸ் மோர் தேன் அ மெடிக்கல் டிசீஸ், இட் இஸ் அ சோஷியல் டிசீஸ் ஆல்சோ. அதாவது சேம் டைம் எல்லாருக்கும் வர்றதுனால ஒரு சோஷியல் ஃபேக்டரும் இதில் இன்வால்வ்டு, பிளஸ் ஒரு ஸ்டிக்மா ஃபேக்டரும் இன்வால்வ்டு. ஈஸியா ஹெல்ப் கிடைக்காது உங்களுக்கு. நீங்க கோவிட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் இன்வால்வ்டா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு வெளியில தோணும். இதுக்காக நம்ம ப்ரூவன் இப்போ நம்ம ஸோ இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால நம்மளோட எஃபர்ட்ஸ், நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடியது வந்து யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ்ல நம்ம வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும். அதாவது இதுல ப்ரூவன் திங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிவென்ஷன்ல 100% ப்ரூவன், இதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடியவை அப்படிங்கிறதுல மாஸ்க் வந்து நம்பர் 1. எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டுருக்கணும்.
கோவிட் வந்தவங்களும் மாஸ்க் போட்டிருக்கணும், அவங்க பக்கத்துல போறவங்களும் மாஸ்க் போட்டிருக்கணும். யாருக்கு கோவிட் இருக்குன்னு இல்லைன்னு நமக்கு தெரியாது, அதனால எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டிருக்கணும். ஸோ மாஸ்கிங் இஸ் நம்பர் 1. அடுத்தது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங். இது ஏர்பார்ன் டிசீஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எவிடன்ஸ் சொன்னாலும் இட் இஸ் மேஜர்லி அ டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன். டிராப்லெட்னா ஒரு 2 மீட்டர் தள்ளி இருக்கிறவங்களுக்கு இது போறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி. அந்த டிராப்லெட் வந்து கீழே செட்டில் ஆயிரும். டிராப்லெட்னா ஒரு சின்ன சின்ன தண்ணீர் துளிகள் மாதிரி அதுலதான் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ அது வந்து நம்ம காஃப் பண்ணும்போதோ ஸ்னீஸ் பண்ணும்போதோ அது வந்து செட்டில் ஆயிரும் கீழே. ஸோ இட் இஸ் அதுக்கு மேல இப்போ ஒரு 6 feet தள்ளி இருக்கிறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பா வர்றதுக்கான சான்ஸ் 1% விட கம்மி. ஸோ சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் செகண்ட் திங். அடுத்தது இது ஃபோமைட்ஸ் மூலம் அவங்க அந்த டிராப்லெட் பட்ட இடத்துல நம்ம அதை தொட்டுட்டு திருப்பி நம்ம வந்து கண்ணிலையோ வாயிலையோ மூக்கிலையோ வச்சோம்னா அடுத்து அந்த வைரஸ் வந்து நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக முடியும். இது வந்து ஃபோமைட் டிரான்ஸ்மிஷன், ஸோ கான்டாக்ட் டிரான்ஸ்மிஷன். இதனாலதான் நம்ம ஹேண்ட் சானிடைஸ் பண்ணணும், ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறோம். ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் தான் வந்து 100% நம்மள ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து வேக்சினேஷன். வேக்சினேஷன் வந்து 100% இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணாது. வேக்சின் போட்டவங்களுக்கும் கோவிட் வரலாம், அதுக்காக நம்ம வேக்சின் போடாம இருக்கக்கூடாது. யாரெல்லாம் எலிஜிபிளோ அவங்க எல்லாம் வேக்சின் போட்டுக்கணும். அண்ட் வேக்சின் போட்டதுனால எனக்கு கோவிட் வந்துருமே, அதனால நான் ஏன் தேவையில்லாம வேக்சின் போடணுங்கிற ஐடியா வந்து இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு அந்த இது நான் டீட்டெயில்டா வீடியோல சொல்லியிருக்கேன், அதை நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ வேக்சின் கண்டிப்பா யாரெல்லாம் எலிஜிபிளோ அவங்க வேக்சின் போட்டுக்கணும். ஸோ இந்த 4 விஷயங்கள் வந்து செஞ்சா கோவிட் வராம நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம். வந்தால் அது சிவியரிட்டி கம்மியா இருக்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது இப்போ வந்துருச்சு, வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் பண்ணணும்? வந்ததுக்கு அப்புறம் ப்ரூவன் திங்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலேஷன். வந்தோம் நம்ம கோவிட் சிம்டம்ஸ் இருக்கு, நம்ம கோவிட் பாசிட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னா உடனே ஐசோலேஷன்ல இருக்கணும், தனிமையில இருக்கணும், இருக்கிறது பெஸ்ட். அடுத்தது ட்ரீட்மெண்ட்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து வைரஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்த உடனே மூக்கு பின்னாடியும் வாய் தொண்டையில இருந்தா வந்து வைரஸ் மல்டிப்ளிகேட் ஆகும். அந்த மல்டிப்ளை ஆகிற அமௌண்ட், அந்த ஸ்பீடை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணக்கூடியது வந்து பீட்டாடின் காகிள்ஸ். இது பீட்டாடின்கிற சொல்யூஷன் இருக்கும் கடையில, மெடிக்கல் ஷாப்ல எல்லாம் இருக்கும். அந்த சொல்யூஷன் வாங்கி கொப்பளிக்கணும், வாய் கொப்பளிச்சுட்டு தொண்டை வரைக்கும் கொப்பளிச்சுட்டு அதை ஸ்பிட் பண்ணணும். ஸோ பீட்டாடின் காகிள் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் வைரல் லோடை குறைக்கிறதுக்கு. அடுத்தது வந்து சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட். என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணணும். காமன் சிம்டம்ஸ்லாம் என்னென்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஃபீவர் வரும், காஃப் வரலாம், கோல்டு மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வரலாம், ரன்னிங் நோஸ் இருக்கலாம், நேசல் ஸ்டஃபினஸ் இருக்கலாம், அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட். இந்த ஸ்மெல் போறதும் டேஸ்ட் போறதும் வந்து கோவிடுக்கு இஸ் அ பெக்யூலியர் சிம்டம். இப்போ தட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ஆர்டிபிசிஆர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ உங்களுக்கு கோல்டு மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கு, ஸ்மெல் போயிருச்சு, டேஸ்ட் போயிருச்சுன்னா இட் இஸ் நியர்லி 100% கோவிட் தான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கிறது. அண்ட் ஃபீவர் வந்து விடாம இருக்கும், அண்ட் சிவியர் பாடி பெயின் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து இது வரைக்கும் வராத மாதிரி பாடி பெயின் இருக்கும், அவ்வளோ டயர்ட்னஸ் இருக்கும். நம்ம போய் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கே தோணும். நம்ம எவ்வளோ ஆக்டிவா இருந்தாலும் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு தோணும். ஸோ இதெல்லாம் சிம்டம்ஸ். இதெல்லாம் சிம்டம்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். ஃபீவர் வந்தால் பேராசிட்டமால் போட்டுக்கலாம், கோல்டு வந்தா செட்ரிசின் போட்டுக்கலாம், அந்த மாதிரி நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ற டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து மைல்டு டிசீஸ். சில பேருக்கு இதே ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு போயிடும். அடுத்தது நம்ம எப்போ வந்து காஷியஸா இருக்கணும், நம்ம இதுல மைல்ட்ல இருந்து நமக்கு சிவியர் போகுதா அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். சிவியர் போனதுக்கு அப்புறம் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. சிவியர் போனதுக்கு அப்புறம் அதுலயுமே வந்து பிளஸ் மைனஸ் ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய இருக்கு, 100% ப்ரூவன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. சிவியருக்கு போறதுக்கான ரீசன் நம்ம பார்த்தோம், இம்யூன் சிஸ்டம். நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் தான் சிவியர் டிசீஸுக்கான காஸ். ஸோ நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை குறைக்கணும், அதுக்கு உள்ள ட்ரக்ஸ் தான் ஸ்டீராய்டு. ஸோ ஸ்டீராய்டுங்கிறது இட் இஸ் நோன் 100% அது ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க. அண்ட் கோவிட்ல வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அது போற நம்ம பிளட் வெசல், ரத்த குழாயில எல்லாம் வந்து கிளாட் பிளட் வந்து உரைய வச்சிரும். ஸோ அதனால வந்து பிளட் தின்னர்ஸ், பிளட் வந்து உரையாம இருக்கிறதுக்காக சில மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதுதான் பிளட் தின்னர்ஸ், ஹெப்பாரின் மாதிரி சில மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ பிளட் தின்னர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல். ஸோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல், பிளட் தின்னர்ஸ் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல். ரெம்டெசிவிர் பிளஸ் மைனஸ். ரெம்டெசிவிருக்காக நம்ம இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் பண்றாங்க எல்லாரும், அவ்வளோ காஸ்ட்லியா எல்லாரும் வாங்குறாங்க. அது வந்து கொடுத்தால் சில பேருக்கு வேலை பார்க்கும், சில பேருக்கு வேலை பார்க்காது. அதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸ்டீராய்ட்ஸ் அண்ட் பிளட் தின்னர்ஸ் ஆர் த மெயின் ட்ரீட்மெண்ட். ரெம்டெசிவிர் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் செகண்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி. மற்ற எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுமே செகண்ட் லைன் தான். பிளாஸ்மா தெரப்பியா இருக்கட்டும், ரெம்டெசிவிர், இட்டோலிசுமேப், டோசிலிசுமேப், இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெடிசன்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே வந்து இட் இஸ் செகண்ட் லைன் அண்ட் பிளஸ் மைனஸ். இது எஃபெக்ட் இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற விதத்துல உள்ளது.
அடுத்தது ஆக்சிஜன் லெவல் குறையுதா அப்படின்னா இது ஆக்சிஜன் சப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதுதான் இப்ப பெரிய பிரச்சனை. சாதாரணமான ஆக்சிஜன் இப்ப கிடைக்கிறது தான் பெரிய இஷ்யூ. அடுத்த விஷயம் வந்து அவங்களால வென்டிலேஷன் பண்ண முடிஞ்சு அவங்களால ஆக்சிஜன் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியல அப்படின்னா அடுத்தது வென்டிலேட்டர் மெஷின் சப்போர்ட் கொடுக்கணும். அது வெளியில இருந்து சப்போர்ட் கொடுக்கலாம், அல்லது டியூப் போட்டு இன்டுபேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், டியூப் போட்டு மயக்கத்துல வச்சு மெஷின் மூலமா ஆர்டிபிஷியலா வென்டிலேஷன் கொடுக்கலாம், ஆர்டிபிஷியல் பிரீதிங் கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் ட்ரீட்மெண்ட். இதுல வந்து இந்த சிவியர் விஷயங்கள்லாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா அங்க இருக்கிற அட்வைஸ் படி அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து இத்தனை விஷயம் நம்ம பண்ண முடியாது. சிவியர் டிசீஸ்க்கு பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நம்ம வீட்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு யூஸ் கிடையாது. நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து மைல்டு டிசீஸ் சிவியருக்கு போறதா அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் பெட் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், இது ரெண்டு தான் நம்ம கையில இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் கோவிட் வந்தவங்க எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பா சில விஷயங்கள் வந்து மானிட்டர் பண்ணணும். 4 hourly ஒவ்வொரு 4 மணி நேரத்துக்கும் ஒரு தடவை மானிட்டர் பண்ணணும். என்னெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணணும், டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்ணணும், தெர்மாமீட்டர் வாங்கி ஃபீவர் இருக்கா இல்லையா, நமக்கு வந்து தொட்டு பார்த்து எனக்கு ஃபீவர் இருக்கு ஃபீவர் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. எக்ஸாக்டா டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்ணணும். அடுத்தது பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வாங்க முடிஞ்சா ஓகே, அது வாங்கிக்கிறது பெட்டர். அப்படி வாங்க முடியல அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமா ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். பிரீதிங் ரேட், அதாவது நம்ம ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு தடவை மூச்சு இழுத்து விடுறோம் அப்படிங்கிறது. நார்மலா உள்ள இழுத்து வெளியில விடுறது, அப்படி உள்ள இழுத்து வெளியில விடுறது வந்து இட் இஸ் கவுண்டட் as 1. அந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு தடவை நம்ம விடுறோம் அப்படிங்கிறது. இட் வில் பி நார்மலி யூஸ்வலி பிட்வீன் 12 to 16. அதுதான் நம்ம நார்மலா பிரீத் பண்றது. எவ்ரி 3-4 செகண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு தடவை பிரீத் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து கோவிட்ல வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் குறையும் போது நம்ம உடம்புக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சிரும். ஸோ குறைஞ்சோன்னா லங்ஸை வந்து நிறைய வேலை பார்க்க வச்சு ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்றதுக்கு நம்ம பாடி ட்ரை பண்ணும். இது வந்து ஒரு காம்பன்சேட்டரி மெக்கானிசம். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், 16 டைம்ஸ் பிரீத் பண்ற ஒரு ஆளை நம்மளோட பிரெயின் வந்து 20 டைம்ஸ், 25 டைம்ஸ், 30 டைம்ஸ், 40 டைம்ஸ் அப்படி கூடி 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 50 டைம்ஸ், 60 டைம்ஸ் பிரீத் பண்ற வரைக்கும் வைக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் மூச்சு விடுவாங்க, ரொம்ப வேகமா மூச்சு விடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ சைன் ஃபார் ஆக்சிஜன் லெவல் அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஸோ 20 per minute அப்படிங்கிறத தாண்டி எப்போ போக ஆரம்பிக்குதோ அப்போ வந்து இட் இஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் மைல்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா இதுல என்ன ஒரு கேட்ச்னா, நம்மளே வந்து பயத்திலே நிறைய வேகமா மூச்சு விட்டு நம்மளே வந்து ஃபாஸ்டா ரேட்டை இது பண்ணிக்க கூடாது. இட் இஸ் பெட்டர் நம்ம காமா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிற நேரத்துல எவ்வளவு மெதுவா மூச்சு விட முடியுமோ அப்படி விட்டுட்டு அண்ட் மெஷர் பண்ணணும். அப்படி நம்மளால பண்ண முடியல அப்படின்னா வீடியோ கால்லயோ இதுலயோ இன்னொருத்தங்க கிட்ட சொல்லி இன்னொருத்தங்க அதை மெஷர் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரி 4 hourly இது மெஷர் பண்ணணும், ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட். ஸோ தெர்மாமீட்டர் ஈஸியா வாங்கிடலாம், ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். இது ரெண்டும் 4 hourly பண்ணணும். அடுத்தது பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வாங்கிட்டோம்னா அதுல வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் காமிக்கும். SpO2 அப்படின்னு எழுதியிருக்கும். ஆக்சிஜன் லெவல் அது 100% வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இருக்கலாம். 95% கீழே போனுச்சு அப்படின்னா அதுவும் இட் இஸ் அன் அலார்மிங் சைன். நார்மலா வந்து 100 இருக்கு, அதுல இருக்கும். நார்மலா 95, 96, 97, 98, 99 அந்த மாதிரி இருக்கலாம். 100 கூட இருக்கலாம். ஸோ அது 95க்கு கீழே குறையும் போது இட் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் சைன், ஆக்சிஜன் லெவல் குறையுது அப்படிங்கிறது. இதுல நெக்ஸ்ட் வந்து பல்ஸ் ரேட். அந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்லேயே வந்து பல்ஸ் ரேட் காமிக்கும், அதாவது எவ்வளோ தடவை ஒரு நிமிஷத்துக்கு இடையும் வந்து துடிக்குது அப்படிங்கிறதையும் காமிக்கும். ஸோ அதுவும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட பேஸ்லைன் யூஸ்வலாக 60லேருந்து 100க்குள்ள எது வேணாலும் இருக்கலாம். சில பேருக்கு 60 இருக்கும், சில பேருக்கு 80 இருக்கும், சில பேருக்கு 100 இருக்கும். எப்போ அந்த பேஸ்லைனை விட்டு அதிகமாக போகுதோ 120, 130 அந்த மாதிரி போகுதோ அப்போ வந்து ஹார்ட் வேகமாக துடிக்குது, ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுறதுக்காக வேகமாக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். இது ஃபீவர் இருக்கும்போது பல்ஸ் ரேட் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஃபீவர் நார்மலாக இருக்கும்போது பல்ஸ் ரேட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இதெல்லாம் வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்போ எப்போ நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் டிப் ஆகுது அப்படின்னு எப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, பெர்சிஸ்டண்டா ஆக்சிஜன் லெவல் 95க்கு கீழே இருக்கிறது அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் வந்து 20க்கு மேலே இருக்கிறது. நாங்கள் வந்து 24க்கு மேலே இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் நம்ம 20க்கு மேலே இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சா தான் 24க்கு வரும்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஏதாவது செய்ய முடியும். ஸோ 20க்கு மேலே இருக்கிறது ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட், ஆக்சிஜன் லெவல் 95க்கு கீழே இருக்கிறது. அண்ட் ஃபீவர் கோவிட் என்ன ஆகும்னா, யூஸ்வலாக மைல்டு டிசீஸ்ல வந்து முதல் 5 நாளைக்கு ஃபீவர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சிடணும். 5 நாளைக்கு மேலேயும் ஃபீவர் இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் அ அலார்மிங் சைன். 5 நாளைக்கு மேலேயும் விடாம ஃபீவர் வந்துட்டே இருக்கு, 6 days 7 days 10 days ஃபீவரே இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் ஓவரா வேலை பார்க்குதுன்னு அர்த்தம். ஃபீவர் வருது அப்படின்னா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வேலை பார்க்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ரொம்ப ஃபீவர் வந்துச்சு, ரொம்ப ஓவரா வந்துச்சுன்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் ஓவரா வேலை பார்க்குதுன்னு அர்த்தம்.
ஒரு விஷயத்துல என்ன ஆகும்னா இம்யூன் சிஸ்டம் ஓவரா வேலை பார்க்கும்போது ஃபீவரே வராம லோ டெம்பரேச்சரும் போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபீவர் 5 டேஸ்க்கு மேல இருக்கு, விடாம இருந்துட்டே இருக்குன்னா இட் இஸ் அன் அலார்மிங் சைன். ஸோ இந்த அலார்மிங் சைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா மெடிக்கல் அட்வைஸ் எடுத்துக்கணும், டாக்டர் கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் எடுத்துக்கணும். நீங்க மைல்ட் டிசீஸ் வந்த உடனே இட் இஸ் பெட்டர் நீங்க பக்கத்துல இருக்க டாக்டர் கிட்ட போன்ல வந்து டு பி இன் டச். அவங்க வந்து டெய்லி மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் எப்போ பேலன்ஸ் டிப் ஆகுதோ அப்போ வந்து நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய்க்கலாம். இப்போ நீங்க சப்போஸ் இதுல ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, அல்லது உங்களுக்கு சிம்டம் வைஸே உங்களுக்கு வந்து நீங்க நல்லா இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியுறது, அண்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மூச்சு விடுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது, நீங்களே ஃபீல் பண்றீங்க நேற்று இருந்த மாதிரி எனக்கு இல்லை, எனக்கு வந்து கண்டிஷன் மோசமா இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிட்டாலும் இட் இஸ் an alarming sign. ஸோ இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அப்பதான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பெட் கிடைக்கிறதுக்காக தேடும் போது அடுத்த முன்னாடி மாதிரி டைம்ல என்னன்னா ½ hour 1 hourல பெட் கிடைச்சிடும், நீங்க போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல உடனே சேர்ந்துடலாம். இப்போ வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு பெட் கிடைக்கிறதுக்கே ரொம்ப மணி நேரங்கள் ஆகலாம், அல்லது ஒரு நாள் கூட ஆகலாம். ஸோ அது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கோவிட் வந்து ஃபாஸ்ட்லி ப்ரோக்ரஸிங் டிசீஸ். ஸோ வந்து வேகமா போகும். அப்ப நம்ம பெட் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா இட் இஸ் அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா போகும், பெட் கிடைக்கிறதுக்குள்ளே ஏதாவது ஆயிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாஸ்டா ப்ரோக்ரஸ் ஆகும். ஸோ பெட் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிக்கலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஆக்சிஜன் லெவலை கூட்டுறதுக்கு மெதுவா ரிலாக்ஸ்டா நிதானமா மூச்சு விடணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். பேனிக் ஆகக்கூடாது. பேனிக் ஆக ஆக உங்களோட மசில்ஸ்லாம் நிறைய வேலை செய்யும், பிரெயின் நிறைய வேலை செய்யும், அண்ட் உங்களுக்கு நிறைய ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். ஸோ நீங்க ஆக்சிஜன் தேவையை வந்து குறைக்கணும், ஏன்னா உங்களுக்கு சப்ளை ஆல்ரெடி குறைஞ்சு போச்சு. ஸோ தேவையை வந்து குறைக்கணும். ஆக்சிஜன் டிமாண்டை குறைச்சிங்கன்னா டிமாண்ட் சப்ளை மிஸ்மேட்ச்ங்கிறது கம்மியா இருக்கும். அடுத்த விஷயம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும் அண்ட் குப்புறப்படுத்து இருக்கணும். ப்ரோன் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம நார்மலா மேல அடுக்கிறத விட குப்புறப்படுத்து இருக்கணும். வயிறும் செஸ்டும் அமுங்கி குப்புறப்படுத்து நம்ம இருக்கணும். ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா பின்னாடி இருக்கிற லங் போர்ஷன் வந்து நல்லா ஆக்சிஜன் கிடைச்சு கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் லெவல் கூடும், உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறையும். ஸோ பெட் கிடைக்கிற வரைக்கும் குப்புறப்படுத்திருக்கணும், ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும், தண்ணி நார்மலா குடிச்சுக்கணும், அண்ட் என்ன உங்க டாக்டர் என்ன அட்வைஸ் பண்றாங்களோ அந்த டேப்லெட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கணும். அண்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஆரம்பிக்க சொன்னாங்கன்னா ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸ்டீராய்ட்ஸ் இன்ஹேலர்னு இருக்கு, ஸ்டீராய்ட்ஸ் இன்ஹேலர் வாங்கி ஸ்டீராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நீங்க ரெகுலரா என்னெல்லாம் டேப்லெட் சாப்பிடுவீங்களோ, பிபிக்கு சுகருக்கு அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் ரெகுலரா டேப்லெட் சாப்பிடுவீங்களோ எல்லா டேப்லெட்ஸும் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்து ஆக்சிஜன் இருக்கிற இடத்துக்கு நீங்க போகணும். போறது எப்படி போகணும், இப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸர்ஷன் பண்றீங்க, மூவ்மெண்ட் பண்றீங்க, பாத்ரூம் போறீங்க, நடந்து போறீங்க அப்படின்னாலே ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் வந்து கூடும். மசில்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்யும், மசில் வேலை செய்யறதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை. ஸோ அது குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஸோ நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போறதுமே வந்து உங்களை யாராவது கூட்டிட்டு போனா பெஸ்ட், நடந்து போறதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. உங்களை கூட்டிட்டே அதாவது தூக்கிட்டே போனா இட் இஸ் அ பெட்டர் திங், ஏன்னா ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் வந்து கம்மி பண்ணலாம். அண்ட் வீட்டில் இருக்கும்போது பாத்ரூம்க்குலாம் வந்து பெட் பேன் வச்சு பெட்லேயே போகிறது தான் பெஸ்ட். பாத்ரூம்க்கு நடந்து போகும்போது நிறைய பேர் கொலாப்ஸ் ஆகிலாம் இதுவாக இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் குறைஞ்சிருக்கிற டைம் வந்து இட் இஸ் அ வெரி ட்ரிக்கி சிச்சுவேஷன். அந்த மாதிரி டைம்ல டிமாண்டை குறைக்கிற மாதிரி மெதுவாக எல்லாம் செஞ்சுட்டு ரொம்ப எக்ஸர்ட் பண்ணாமல், ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப எக்ஸர்ட் பண்ணாமல் ஹாஸ்பிட்டல் போகிற வரைக்கும் இட் இஸ் பெஸ்ட். ஸோ இத்தனை விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்யக்கூடியது. அடுத்தது ஹாஸ்பிட்டல் போனதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட், அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறது இட் இஸ் அது நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது, அது வந்து நடக்கிறபடி நடக்கும். ஸோ இதுதான் ஜென்ரல். இதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது கேட்கணும்னா ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்ஸ் டாக்டர், தேங்க்ஸ் ஃபார் டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன். லைக் வந்தா என்ன பண்ணலாம், வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாங்கிற மாதிரி ரொம்ப அருமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. அந்த உங்க வீடியோலாம் இருக்கு பார்த்தேன். ஆனால் தேங்க்ஸ் ஃபார் ரிப்பீட்டிங் தி சேம். சாட் பாக்ஸஸ்ல ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. வில் ஜஸ்ட் டேக் தட் கொஸ்டின்ஸ் ஒன் பை ஒன். தட்ஸ் த மெயின் மோட்டோ வி ஹேவ் ஆர்கனைஸ்ட் திஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் doctor, a person with vitamin D deficiency and bone weakness, can they take vaccination? Yes, அது பிரச்சனை இல்லை. விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருந்தாலும் வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கலாம். வேற ப்ரிகாஷன்ஸ், வேற கான்ட்ராண்டிகேஷன் எதுவும் இல்லைன்னா எடுத்துக்கலாம். Okay, so they can take if any other diseases are not there, contradictions. இல்லை, எனி அதர் டிசீஸ்னா அதாவது வேக்சின் யாருக்கெல்லாம் போடக்கூடாதுன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு. அதாவது பிரெக்னென்ட் பீப்புள் போடக்கூடாது, பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் விமன், பால் கொடுக்குற தாய்மார்கள் போடக்கூடாது,
அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி சில பேர் வந்து போடக்கூடாது, 18 இயர்ஸ் கீழே வந்து போடக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா விட்டமின் டி வந்து ஒரு கான்ட்ராண்டிகேஷன் இல்லை, அது வந்து டெஃபிஷியன்சி இருந்தாலும் நல்லா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. டாக்டர், இஃப் அ பர்சன் ஹஸ் டெஸ்டட் பாசிட்டிவ் ஃபார் கோவிட் அண்ட் தென் காட் கியூர்ட் அண்ட் டெஸ்டட் நெகட்டிவ், ஆஃப்டர் ஹவு மெனி டேஸ் தே கேன் கோ ஃபார் அ வேக்சினேஷன்? இது வந்து ஒரு செட் இவ்வளோ நாளில் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரிஸ்கிரைப்டு கைட்லைன்ஸ் எதுவும் இல்லை. யூஸ்வலாக வந்து 4 weeks to 6 weeks, 6 weeks 1.5 மாதம் கழிச்சுன்னு எடுத்துக்கலாம். 1 மாசத்துல இருந்து 1.5 மாதம் கழிச்சு போடலாம். யூஎஸ்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா 2 weeks அப்புறமே போடுங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு ஆக்டிவ் ஃபேஸ் போயிருச்சு 2 weeks நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னா 2 weeks அப்புறமே போடுங்க அப்படின்னு. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் எவால்விங் எவிடன்ஸ் தான். ஸோ அது வந்து ஷுவரா இந்த டைம்ல போடலாம் இல்லை, யூஸ்வலா 4 weeks 6 weeks 1.5 மாசம் கழிச்சு போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்தியன் மெத்தடாலஜில 1 to 1.5 months மேல போட்டுக்கலாம் ஒன்ஸ் த கோவிட் டெஸ்ட் இஸ் நெகட்டிவ். யா, ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, டு யூ சஜஸ்ட் எனி பேசிக் டெஸ்ட் பிஃபோர் டேக்கிங் வேக்சின் as we are hearing cases of blood clot after vaccine னு கேக்குறாங்க. blood clot after vaccine வந்து கோவிஷீல்டு கிட்ட கொஞ்சம் இருக்குன்னு ரிப்போர்ட்ஸ் இருந்திருக்கு. யூகேல நிறையவே இருந்திருக்கு, இந்தியாவில் வந்து இது வரைக்கும் ரொம்ப இல்லை. டெஸ்ட் எடுத்து நம்ம blood clot வருமா இல்லையான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அந்த விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ரூல் அவுட் பண்ணிட்டோம். இப்போ பிரெக்னென்ட் பீப்புளுக்கு வந்து blood clot வந்து ஈஸியாக நடக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால தான் பிரெக்னென்ட் பீப்புளுக்கு ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி சான்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு போடாதீங்க அப்படின்னு இப்போதைக்கு சொல்றோம். ஸோ அந்த டெண்டன்சி இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அது வரணும்னா வரலாம். ஆனால் வேக்சினால தான் வருதா அப்படின்னு நம்மளுக்கு 100% அதுவும் காசாலிட்டி வந்து இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகல. அதாவது ஷுவரா வேக்சின் தான் அதுக்கு ஒரே ரீசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம். பிளட் கிளாட் இருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்ம உடம்புல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கிளாட் இருக்கா இல்லையாங்கிறது இது எந்த டெஸ்ட்லயுமே தெரியாது. டி டைமர்னு டெஸ்ட் இருக்கு, அது வந்து 100% அது சொல்லுமா சொல்லாதான்னு தெரியாது. டி டைமர் பிளஸ் என்னன்னா டி டைமர் நிறைய விஷயங்கள்ல ஃபால்ஸா பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், கிளாட்டே இல்லாமலும் டி டைமர் பாசிட்டிவா இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு நான் ஸ்பெசிபிக் டெஸ்ட் மாதிரி. ஸோ இதனால ஒரு வேக்சின் எடுக்காம அதோட பெனிஃபிட் கிடைக்காம வந்து இருக்கக்கூடாது. ஸோ டெஸ்ட் எடுத்து வேக்சின் போடணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் as of now. அந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல மேபி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்தால் அப்படி பண்ணலாம், ஆனால் இப்போதைக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். ஓகே, ஸோ நீங்க உங்க வீடியோல கூட சொல்லியிருந்தீங்க the percentage of people who are getting clot is very very least 0.003% அப்படிதான். ஆனா கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆகி டெத் ஆகிறவங்களோட பெர்சன்டேஜ் வந்து இட் இஸ் மோர் தேன் 1.52. ஸோ 1.52 0.003 ரொம்ப கம்மி. ஸோ பெட்டர் டேக் தட்டுங்கிற மாதிரி சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா? அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்றேன்னா, எனி இன்டர்வென்ஷன் வந்து இட் இஸ், அதாவது ஏதாவது ஒன்று பண்ணாலே இட் ஹேஸ் சம் ரிஸ்க். இப்ப நம்ம நார்மலா எந்த விஷயமே இட் ஹேஸ் சம் ரிஸ்க். அந்த ரிஸ்க் வந்து பெனிஃபிட்டை விட ரிஸ்க் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணணும். பெனிஃபிட்டை விட ரிஸ்க் கம்மியா தான் இருக்கு, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, நெக்லிஜிபிளா இருக்குன்னா யூ ஷுட் கோ ஃபார் த பெனிஃபிட் மோர். ஏன்னா கடைசியில் யாருமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது, இது என்ன நடக்கும்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் இஸ் ஆல் கடவுள் விட்ட வெளின்னு எடுத்துக்கணும். கடவுள் விட்ட வெளின்னு எடுத்துக்கணும். ஓகே, குட். வெதர் சிஆர்பி டெஸ்ட் மஸ்ட் பிஃபோர் டேக்கிங் செகண்ட் டோஸ் ஆஃப் வேக்சினேஷன் கேக்குறாங்க. ஹவ் இட் ஹெல்ப்ஸ் கேக்குறாங்க. இல்ல தட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். சிஆர்பி வந்து நான் அதே மாதிரி தான், டி டைமர் மாதிரி தான், நிறைய விஷயங்கள்ல பாசிட்டிவா இருக்கும். சாதாரண கோல்டு வந்தா கூட பாசிட்டிவா இருக்கும். ஸோ அண்ட் ரொம்ப நாளுக்கு வரைக்கும் கூட இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். வேக்சினேஷன் முன்னாடி சிஆர்பி எடுக்கணும், அது நார்மலா இருந்தால் தான் வேக்சினேஷன் போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. ஓகே, so if a person who has taken first dose of vaccine and infected with COVID mildly, when can he take the second dose? நீங்க சொன்ன மாதிரி I think அதே again 1 month. அதேதான், அந்த ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு அதே மாதிரி தான். வேக்சினே போடாம ஒருத்தங்களுக்கு கோவிட் வந்ததுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டுட்டு கோவிட் வந்ததுக்கும் அதே ரூல்ஸ் தான், அதே 4 weeks to 6 weeks. ஓகே, ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்க, ரவீந்திரன் கேக்குறாங்க, my CRP value is 34.1 after turning from COVID positive to negative, what is its implications அப்படின்னு கேக்குறாங்க. முதல்ல பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா, சிம்டம்ஸே இல்லை, நார்மலா இருக்கும், எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை, 14 டேஸ்க்கு மேல ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சிஆர்பி பார்க்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. சிஆர்பி பார்த்தா இந்த மாதிரி தான் தேவையில்லாம நமக்கு அதிகமா இருக்கு, குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஏதாவது தோணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். ஏன்னா சிஆர்பி வந்து இட்ஸ் டோட்டலி நான் ஸ்பெசிபிக்
மார்க்கர். அதாவது கோவிட் வந்தால் கோவிடோட சிவியாரிட்டி பார்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாமே தவிர சிஆர்பி சிவியரா இருந்தா கோவிட் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது கிடையாது. பிளஸ் சிஆர்பியில் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் பேக்ரவுண்டா நம்ம இம்யூனிட்டி வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும். ஸோ எப்பெல்லாம் இம்யூனிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக வேலை பார்க்குதோ அப்பெல்லாம் சிஆர்பி கூடும். நிறைய விஷயங்கள்னால சிஆர்பி கூடலாம். ஸோ நம்ம இந்த சொன்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இல்லாம 14 டேஸ்க்கு அப்புறமும் நார்மலா இருக்காங்க, ஆக்சிஜன் லெவல்லாம் நார்மலா இருக்கு அப்படின்னா சிஆர்பி பார்க்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. இப்போ நான் சொன்ன அந்த மைல்டு டிசீஸ் டு மாடரேட் அந்த சிவியர் டிசீஸ் டிரான்சிஷனே வந்து அந்த சொன்ன கைட்லைன்ஸ்ல சிஆர்பி அங்க வரவே இல்லை. சிஆர்பி இஸ் நாட் ஃபார் ஜென்ரல் பப்ளிக். அது வந்து டாக்டர்ஸோட கைட்லைன்ஸ் தான் இருக்கே தவிர இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட், ஆக்சிஜன் லெவல் இதெல்லாம் தான் பப்ளிக் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள். சிஆர்பிங்கிறது பப்ளிக் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஓகே, காட் இட். சோ டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணா மட்டும் பார்க்க வேண்டிய விஷயம். ஆமா. அண்ட் அது கூட இருக்கா குறைச்சிருக்கா அப்படிங்கிறது அதனால எந்த இம்ப்ளிகேஷன் நம்ம டைரக்டா எடுத்துக்க முடியாது. இட் இஸ் ஒரு சப்ளிமெண்டரி விஷயம் மாதிரி. ஓகே. சோ இப்போ ஃபால்ஸ் ரிப்போர்ட் ஃபால்ஸா இருக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்றேன். ரிப்போர்ட் ஃபால்ஸா இருக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் அந்த ரிப்போர்ட் கரெக்டா இருந்தா கூட அந்த ரிப்போர்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி டெல்லிங் எனிதிங் அபவுட் யுவர் கோவிட் ஸ்டேட்டஸ். Okay, got it. Hope the viewer also got it. Taste okay, first fever, after 3 days only smell loss. Is it a COVID symptom கேக்குறாங்க? ஆமா, ஸ்மெல் லாஸ், டேஸ்ட் ஓகே. அதாவது டேஸ்ட் லாஸ், ஸ்மெல் லாஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டும் ஒரே டைம்ல வருங்கிறது கிடையாது. ஒன்று வந்துட்டு ஒன்று வராம கூட இருக்கலாம், இல்லை ஒன்று வந்துட்டு ரெண்டுமே வந்து ஒன்று மட்டும் சரியாயிடலாம். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் டோட்டலி, அதாவது இதுவும் அதுவும் சம்மந்தம்னு இல்லை. டேஸ்ட் லாஸ், ஸ்மெல் லாஸ் ரெண்டுமே தனித்தனியாக வரலாம். நார்மலான கோல்டுல இருக்கிற நார்மலா நமக்கு ஜலதோஷம் பிடிச்சா கூட மூக்கு அடைச்சிருக்கும் போது கூட நமக்கு வந்து ஸ்மெல் தெரியாது. அது வந்து நம்ம மூக்கு பிளாக்னால இருக்கிறது. கோவிட்ல வந்து மூக்கு பிளாக் இல்லைன்னா கூட நம்மளுக்கு வந்து ஸ்மெல் தெரியாது, டேஸ்ட் தெரியாது. அது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் சிம்டம். அது ரெக்கவர் ஆகுறதும் இவ்வளோ நாள்ல ரெக்கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ரொம்ப மாசங்கள் கழிச்சு கூட ரெக்கவர் ஆயிருக்கலாம். ஸோ அது வந்து அது யாருமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. இவ்வளோ நாள்ல சரியாகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இட் கேன் டேக்ஸ் வீக்ஸ் டு மந்த்ஸ் டு ரெக்கவர். ஆனா கண்டிப்பா ஒரு டைம்ல அது கண்டிப்பா ரெக்கவர் ஆகும். இட் இஸ் a reversible thing. ஓகே, காட் இட். ஸோ இப்போ ஒரு சில நாங்க இப்போ ஒரு பாஸ்ட் ஒரு 1 week to 10 days I told you like we lost our friends and other stuff. So we used to interact with many people who was affected with COVID and their families. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு சின்ன காய்ச்சல் மாதிரி இருக்கு, சின்ன ஒரு லைக் இந்த தடுமன் மாதிரி இருக்கு, ஒரு சின்ன இருமலாட்டம் இருக்கு, அதெல்லாம் கோவிட்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. பிகாஸ் ஒரு சிம்டம் மட்டும் வருமா, இல்ல நிறைய சிம்டம்ஸ் வருமா, எல்லாமே கூட ஒண்ணா வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்க. சோ வாட் இஸ் யுவர் சே டு தட்? டோட்டலி அன்பிரெடிக்டபிள். எப்படி வேணாலும் வரலாம், எந்த சிம்டம் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் வரலாம். சில பேருக்கு சிம்டமே இல்லாம கூட இருக்கலாம், சில பேருக்கு எல்லா சிம்டமும் இருந்தும் டெஸ்ட் நெகட்டிவா வரலாம். ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி அன்பிரெடிக்டபிள். உங்களுக்கு வந்து கோவிடுக்கான ஸ்பெசிபிக் சிம்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது டேஸ்ட் லாஸ், ஸ்மெல் லாஸ், திடீர்னு வர்ற சிவியரான உடம்பு வலி, விடாம இருக்கிற ஃபீவர். இந்த சிச்சுவேஷன்ல பிளஸ் வீட்டுல யாராவுக்கு அதே மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கு, 2-3 பேருக்கு ஒரே மாதிரி அதே மாதிரியே சிம்டம்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் மோர் லைக்லி, இன்னைக்கு இருக்கிற சினாரியோல இட் இஸ் மோர் லைக்லி டு பி கோவிட். இதே 10 வருஷம் முன்னாடி இதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது கோவிட்னு நம்ம சொல்லிருக்க முடியாது. ஏன்னா அப்ப கோவிடே இல்லை. இப்ப இருக்கிற அந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல இட் கேன் பி கோவிட். ஸோ சிம்டம் வச்சு நம்ம 100% கோவிடா இல்லையா நம்ம சொல்ல முடியாது. டெஸ்டிங் இஸ் த மெயின் திங். ஓகே, அப்ப இந்த டேஸ்ட் லாஸும் ஸ்மெல் லாஸும் கண்டிப்பா இருந்தே இருக்குமா கோவிட் பேஷண்ட்? அப்படினும் இல்ல, டேஸ்ட் லாஸ், ஸ்மெல் லாஸ் இல்லாமலும் ஃபுல் கோவிடும் முடிஞ்சிரலாம், அப்படியும் இருக்கலாம். ஓகே, சோ எய்தர் ஆர் தட்ங்கற மாதிரி தான் இருக்கும். அதாவது இதெல்லாம் சிம்டம்ஸா இருக்கலாமே தவிர இதெல்லாம் இருந்தா இது, இதெல்லாம் இல்லைன்னா இல்ல அப்படிங்கிறது கோவிட்ல இல்லவே இல்லை. ஓகே, சோ டாக்டர், வாட் ஷுட் பி தி கேப் பிட்வீன் 2 doses ஆஃப் கோவிஷீல்ட்னு கேக்குறாங்க. கோவிஷீல்டு வந்து இப்போ முதல்ல 4 weeks இருந்தது, இப்போ 6 weeks to 8 weeks மாத்திருக்காங்க. ஏன்னா யூகேல பார்த்தபடி டோஸ் அதிகமா 2 டோஸ்க்கும் நடுவில் இன்டர்வல் அதிகமா விடும்போது இம்யூனிட்டி வந்து பெட்டரா டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துருக்கிறதுனால இங்கேயும் அந்த மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ 6 weeks would be an okay time. 6 to 8 weeks, அதாவது 1.5 மாசத்துலேருந்து 2 மாசத்துக்குள்ள போட்டுக்கலாம். ஓகே, மினிமம் 1.5 மாசம் இருந்தா பரவாயில்ல, பெட்டர் வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே, ஸோ இப்போ மேபி ரிலேட்டட் டு தட் ஒன்லி, ஏன்னா இப்போ கோவிட் வேக்சினேஷன் அவைலபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா, மேபி ஒரு 1.5 மாசம் கழிச்சு தான் எனக்கு போடணும், பட் நான் போகும்போது எனக்கு வேக்சினேஷன் அவைலபிள் இல்லை, ஸ்டாக் இல்லை, அப்படிங்கும்போது there is a panic. எனக்கு இன்னொரு ஒரு வாரம் 2 வாரம் டிலே ஆகுது அப்படிங்கும்போது, அப்ப நான் 2 வாரம் டிலே போட்டா எனக்கு ஏதாவது இம்பாக்ட் ஆகுமா, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் போட்ட டோஸ் வேஸ்டா போயிடுமாங்கிற மாதிரி ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க. கோவிட் வேக்சின் அவைலபிலிட்டி நம்ம கையில இல்லை.
அது வந்து யார் கையிலுமே இல்லை, தட் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன். ஸோ நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம மாடிஃபை பண்ண முடியும், நான் மாடிஃபைபிள் திங்ஸை நம்ம மாடிஃபை பண்ண முடியாது. அதனால எப்போ வேக்சின் கிடைக்குதோ அப்போ போட்டுக்கணும். சம்திங் இஸ் பெட்டர் தேன் நத்திங். அதனால 6 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் 7 வீக்ஸ் 8 வீக்ஸ் 8 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட கிடைக்குதா, 8 வீக்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கவே இல்லை, அதுக்கப்புறம் கிடைக்குதுனாலும் யூ ஹேவ் டு கோ. ஏன்னா அது போடுறதுனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அது வந்து அந்த போடுற டியூரேஷனை பொறுத்து எதுவும் கூட டியூரேஷன் வச்சு போட்டால் பிரச்சனை வரும், கம்மியான டியூரேஷன் வச்சு போட்டால் பிரச்சனை வரும் அப்படின்லாம் இல்லை. இட் இஸ் அந்த வர்ற இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து கொஞ்சம் கூட குறைச்சி இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து நம்ம கையில இல்லை. ஸோ whenever it is available you have to go. ஓகே. ஸோ இன்னொருத்தவங்க கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, எனி வேக்சினேஷன் ஃபார் சில்ட்ரன் பிலோ 18 இயர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட்னு கேட்குறாங்க. 18 இயர்ஸ் கீழே இல்லாததுக்கு ரீசன் வந்து ட்ரையல்ஸ் இன்னும் அடிக்குவேட்டா வரலங்கிறது தான். ஒன்ஸ் ட்ரையல்ஸ் அடிக்குவேட்டா வந்துருச்சு, சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டாங்கன்னா 18 இயர்ஸ் கீழேயும் பீப்புள் வில் ரெக்கமெண்ட். இப்போ வந்து யூஎஸ்லாம் 12 இயர்ஸ் டு 18 இயர்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்து வேக்சினேஷன் போடுறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்ஸ் வந்துச்சுன்னா 12 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உள்ளவங்களுக்கு போடலாம். அதுக்கப்புறம் அதை விட கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ட்ரையல்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா 2 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற கிட்ஸுக்கும் போடுறதுக்கான இது அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வரும். ஆனால் இப்போதைக்கு இல்லை, இப்போதைக்கு 18 இயர்ஸ். ஓகே, the same vaccine has to be given for trials அந்த மாதிரி. ஆமா, சேம் வேக்சின் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டோசஸ். ஏன்னா நமக்கு என்ன டோஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா எக்ஸாக்டா இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ நிறைய டோசஸ் கொடுத்து ட்ரையல் பண்ணுவாங்க. எந்த டோஸ் வந்து அடிக்குவேட் ரிஸ்க் பெனிஃபிட் ரேஷியோ இருக்கோ அப்படிங்கிறத இதுதான் டோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இஸ் இட் நெசசரி டு டேக் வேக்சின் எவ்ரி இயர்னு கேட்குறாங்க. அது வரலாம். ஏன்னா கோவிட் நிறைய வருஷங்கள் போணுச்சு. இப்போ இன்ஃப்ளூயன்சா வேக்சின்லாம் வந்து எவ்ரி இயர் போடுறோம். இன்ஃப்ளூயன்சா வேக்சின் எவ்ரி இயர் போடுறதுக்கான 2 ரீசன்ஸ் வந்து, ஒன்று வந்து இம்யூனிட்டி குறைஞ்சிரும், இன்னொன்று வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயின் வைரஸ் வந்து மியூட்டேட் ஆகி நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயினுக்கு மாறிடும். ஸோ போன ஸ்ட்ரெயின் போட்ட வேக்சின் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயினுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்காது, அந்த அளவு எஃபெக்டிவா இருக்காது. அதனால இன்ஃப்ளூயன்சா வேக்சின் வந்து எவ்ரி இயர் போட சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி மேபி கோவிட் வேக்சின் இனிமேல் போட சொல்லலாம். ஆனா இப்போதைக்கு இப்போ இருக்கிற பிரச்சனையை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த 1 இயருக்கு அப்புறம் உள்ள பிரச்சனைகள் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. Okay, thank you. My mother-in-law is having wheezing problem for many years. Can we take a vaccination னு கேக்குறாங்க. கண்டிப்பா வேக்சினேஷன் போடணும். ஏன்னா வீசிங் இருக்கிறவங்க, ஆஸ்மாட்டிக் எல்லாம் வந்து கோவிட்னால நிறைய பாதிக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது வந்து நம்ம ப்ரிவென்டிங் பண்ண முடிஞ்சால், அதாவது வேற எதுவும் கான்ட்ராஇண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. நான் அதாவது சொல்லக்கூடிய ஷுவர் கான்ட்ராஇண்டிகேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா வீசிங் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். ஓகே, வெறும் வீசிங் மட்டும் இருந்தா என்ன அப்படின்னா, இப்ப வேக்சின்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஒரு ஃபாரின் மெட்டீரியல். வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன டெண்டன்சி இருக்குன்னா, யூஸ்வலா அவங்க வந்து எந்த ஃபாரின் மெட்டீரியலுக்கும் ஈஸியா அலர்ஜிக் ஆகி வீசிங் வந்துடும். இப்ப டஸ்ட் வந்தா அவங்களுக்கு வீசிங் வந்துடும், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் வந்தா வீசிங் வந்துடும். ஸோ வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வேக்சின் போட்டாலும் வீசிங் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா வேக்சின் ஒரு ஃபாரின் விஷயம் தான், அதுவும் நம்ம பாடி வந்த உடனே அதுக்கு வீசிங்கா அது ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ வீசிங் இருக்கிறவங்க என்ன அட்வைசபிள்னா, அவங்க வீசிங்கான ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும், வீசிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபுல்லா எடுத்துருக்கணும். கண்ட்ரோல்டா இருக்கிற டைம்ல வீசிங் இருந்தாலும், அதாவது அந்த வேக்சின் போடுற நேரத்துல வீசிங் இருக்கக்கூடாது, அந்த வீக்ல வீசிங் இருக்கக்கூடாது. ஆஸ்மா அட்டாக் திடீர்னு அட்டாக் வந்திருக்க கூடாது. வராம நார்மலா இருக்காங்க, ஹிஸ்டரி ஆஃப் வீசிங் முன்னாடி வீசிங் வரும், ஆனா இப்ப நார்மலா இருக்காங்க, ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்காங்க, நார்மலா இருக்காங்க, இன்ஹேலர் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்ஹேலர் எடுத்துக்கிட்டு வேக்சினேஷன் சென்டருக்கு போய் வேக்சினேஷன் போட்டுட்டு, அங்க உள்ள டாக்டர் கிட்ட யார் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட சொல்லிடுறது பெட்டர், எனக்கு வீசிங் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ கொஞ்ச நேரம் கூட வந்து மானிட்டர் பண்ணி வீசிங் இல்லைன்னா அப்புறம் வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. மாணிக்கம் தியாகராஜன், is a CT value 32, is it considered safe or should we wait till 35 to mingle with the family members னு கேக்குறாங்க. இந்த சிடி வேல்யூ இட் இஸ் a commonly thing. நான் சொன்ன இது மாதிரி தான், சிஆர்பி மாதிரி தான். இது வந்து சிடி வேல்யூல 2 விஷயம் இருக்கு. நீங்க பிளட் டெஸ்ட்ல, அதாவது இந்த ஸ்வாப் டெஸ்ட்ல ஆர்டிபிசிஆர்ல வர்ற சிடி வேல்யூ சொல்றீங்களா, அல்லது சிடி ஸ்கேன் செஸ்ட் எடுத்த ஸ்கேனோட சிடி வேல்யூ சொல்றீங்களான்னு தெரியல. 2 வேல்யூமே இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஜெனரல் பப்ளிக். ஸோ நீங்க சிடி வேல்யூ வச்சுதான் நீங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட மிங்கிள் பண்ணணுமா மிங்கிள் பண்ணக்கூடாதா அப்படிங்கிறது இல்லை. நீங்க வந்து உங்களுக்கு கோவிட் வந்துருச்சு அப்படின்னா 14 டேஸ் கண்டிப்பா ஃபேமிலியோட மிங்கிள் பண்ணாம இருக்கிறது பெட்டர். இப்போ ஃபேமிலியே பாசிட்டிவா இருக்குன்னா இது எல்லாரும் சேர்ந்துருக்கலாம், அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனா நீங்க மட்டும் பாசிட்டிவா இருக்கீங்க, ஃபேமிலியில எல்லாம் நெகட்டிவா இருக்காங்க, சிம்டம்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க 14 டேஸ் வரைக்கும் என்ன சிடி வேல்யூ இருந்தாலும் 14 டேஸ் வரைக்கும் தனியா இருக்கிறது பெட்டர். ஓகே ஓகே, to be on a safer side. ஓகே, ஸோ இப்போ அதான், இப்போ மேபி when we are talking about ஃபேமிலிக்கே பாசிட்டிவா இருந்தா சந்தோஷப்படுறாங்க. இப்போ மேபி பாலிடிக்ஸ் எங்களுக்கு, ஏன்னா they don't have any place to sit aside. ஒரு 4 பேர் 5 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா they don't have place to
hide themselves in the same house, or they don't have a place to quarantine. So abdingumbodhu, okay, it's just on a lighter note, but it should not happen, but I'm just saying what is happening in the society. Doctor, we have high BP, can take vaccination. If we attach a COVID, if we affected COVID after vaccine taken, what should we do? ஹை பிபியா இருக்கும்போது எடுத்துக்கலாமான்னு கேக்குறாங்க. ஹை பிபியா இருக்குன்னு அதே ஆஸ்மாக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தான், ஹை பிபி கண்ட்ரோல் ஆனதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கணும். ஹை பிபி வந்து மெடிசின்ஸ்னால கண்ட்ரோல் ஆகிட்டு அந்த வேக்சின் போடுற அன்னைக்கும் அவங்க பிபி டேப்லெட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு போகணும். அப்போ பிபி கண்ட்ரோல்டா இருக்கிறவங்களுக்கு வேக்சின் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். ஓகே, சோ பிபி எப்போதுமே நார்மலா இல்ல அப்படிங்கறவங்களுக்கு எடுத்துக்க வேண்டாம். பிபி நார்மல் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறது பெட்டர். பிபி நார்மல் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். ஆமா. ஓகே சார், வீடியோ கேட்டிருக்காங்க. கார்த்திகோட வீடியோ 2 வீடியோ will be there in the chat box. Kasi will post that video links here. So both are very informative videos. You all can see both the videos. Okay. A person tested positive. How can he confirm it is negative now? Test எடுத்தாதான் தெரியும், ஆர் டெஸ்ட் எடுக்கணுமா தெரியும். பிளஸ் இன்னொரு விஷயம் வந்து அந்த சிம்டம் வந்து இல்ல டெஸ்ட் வந்துட்டு அவங்க மைல்டு டிசீஸாவே இருக்கு, மைல்டா எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல, மைல்டா இருக்கு அப்படின்னா அவங்க 14 டேஸ்க்கு அப்புறம் he is considered to be negative. ஏன்னா இப்ப 14 டேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற வைரல் லோடு வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிரும், நெக்லிஜிபிளா இருக்கும். ஸோ மேபி அவங்க டெஸ்ட் எடுத்து கூட பாசிட்டிவா வரலாம், ஆனா அதை மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மியாயிரும் அவங்களுக்கு. அதனால அந்த 14 டேஸ் 17 டேஸ் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து he can be normal with his family members. ஆனா வெளியில போனா கண்டிப்பா மாஸ்க் போட்டுக்கணும், அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா he can come out of isolation. அது வந்து நெகட்டிவ் போட்டு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஓகே, இட்ஸ் மை பர்சனல் டவுட் ஆல்சோ. நிறைய பேர் என்ன கேக்குறாங்க, அப்ப நம்ம சரி இப்ப எனக்கு எதுவுமே இல்ல, நான் கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆனேன், ஐ ஹவ் டேக்கன் மெடிசின்ஸ், ஐ அம் பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட், நான் டெஸ்ட்டுக்கு போகணுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அன்லஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இப்ப உங்க ஆபீஸ்ல கண்டிப்பா கேக்குறாங்க நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்டோட வா அப்படின்னாலொழிய நீங்க டெஸ்ட் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. 14 டேஸ் ஐசோலேஷன் மட்டும் இருந்தாலே இட் இஸ் குட் இனஃப். உங்களுக்கு வந்து 14 டேஸ் கண்டிப்பா ஐசோலேட்டடா இருக்க முடியாது, ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில இருக்க முடியாது, நீங்க 10 டேஸ்லயே வெளியில வரணும் அப்படின்னா இட் இஸ் பெட்டர் நீங்க டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வெளியில வரலாம். 10 டேஸ்ல நிறைய பேருக்கு பாசிட்டிவா வரும், சில பேருக்கு நெகட்டிவா கூட இருக்கலாம். ஸோ அது நம்ம எப்படின்னு சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு வேற சூழ்நிலைகள் கட்டாயம் இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வெளியில வரலாம். ஆனா யூஸ்வலா 14 டேஸ் will be enough. ஓகே, thank you டாக்டர். இது வந்து it is only for mild disease. அதாவது சிவியர் டிசீஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் சிவியர் டிசீஸ் வந்துருச்சு அண்ட் நீங்க 5 டேஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணி நார்மல் ஆயிடுச்சு, இப்போ நார்மலா இருக்கீங்க, இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆரம்பிச்சு 10th டே தான் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா இன்னும் ரொம்ப நாளைக்கு ஐசோலேஷன்ல இருக்கிறது பெட்டர், ஆர் ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து நெகட்டிவ்னு பாக்குறது பெட்டர். ஏன்னா சிவியர் டிசீஸ்க்கு இந்த இதே 14 டேஸ் ஐசோலேஷன் ரூல் வந்து அப்ளை ஆகாது. இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் மைல்ட் டிசீஸ். Okay, thanks doctor. Before going to the next question, do you have time to extend beyond 6:30, because there are a lot of questions posted. I can see 22 23. Fine, thanks a lot doctor, I'll go ahead then. Only mild headache is also a symptom of this அப்படினு கேக்குறாங்க. mild headache வந்தாலே கோவிட் வந்தற மாதிரி அர்த்தமான்னு கேக்குறாங்க. mild headache வந்தாதான் அது mild headache வந்து அது வந்து கோவிட்லயும் mild headache வரலாம், ஆனா mild headache வந்தா கோவிட்னு கிடையாது. இப்போ உங்களுக்கு மைல்ட் ஹெடேக் கூட உங்களுக்கே ஒரு ஃபீலிங் தெரியும். இப்போ நீங்க பேராசிட்டமால் போட்டீங்க, மைல்டு ஹெடேக் இருந்துச்சு, பேராசிட்டமால் போட்டீங்க சரியாயிருச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. அந்த மைல்டு ஹெடேக்லயே நீங்க அப்படி ஒரு நீங்க வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். கோவிட் வந்து சிம்டம்ஸ் வந்துட்டாலே ஏதோ உங்களுக்கு உடம்புல பிரச்சனை இருக்கு, யூ ஆர் நாட் நார்மல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா டவுட் இருக்கலாம், யூ கேன் ஹேவ் கோவிட் அப்படிங்கிற டவுட் இருக்கலாம். ஜஸ்ட் மைல்டு ஹெடேக் இஸ் ஈக்குவல் டு கோவிட் அப்படிங்கிறது இல்ல, ஆனா கோவிட்ல மைல்டு ஹெடேக் வரலாம், அது மட்டுமே சிம்டமா கூட இருக்கலாம். ஓகே, சோ அது மட்டுமே சிம்டமா இருக்கலாம், பட் அதுதானா சொல்ல முடியாது. பர்சிஸ்டிங் ஆகுது அண்ட் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ரெசிஸ்டண்டா இருக்கு, பேராசிட்டமால் சாப்பிட்டு 1 hour 2 hours ஹெடேக் சரியாயிரு திருப்பி வருது அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஜெனரல் வெல்பீயிங்ல ஒரு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா இட் கேன் பி கோவிட். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு வந்து நீங்க ஆன்சர் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டீங்க. Second, what if I have not got my second shot of Covishield before 8 weeks due to unavailability? How far we can extend to the second shot, or do we have again start from the first dose la irundhu thirupi start pannumaan கேக்குறாங்க. first dose la irundhu start பண்ணனும்ங்கிறது இல்ல, ஏனா it is
இப்போ வந்து ஆல் வேக்சினேஷன்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் பை த கவர்மெண்ட். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த சென்டர் இந்தியாவில் எங்கே போனீங்கனாலும் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டிங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடியது செகண்ட் டோஸ் மட்டும்தான் தருவாங்க. ஸோ எப்போ கிடைக்குதோ செகண்ட் டோஸ் வாங்கிக்கணும். ஓகே, செகண்ட் டோஸ்க்கு மேல நீங்க கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றீங்க. கேட்டாலும் போட முடியாது. அந்த ஆப்ஷன் வந்து கோவின் ஆப்ல, கோவின் வெப்சைட்ல இல்ல. ஓகே, got it. Doctor, what if I have not? Okay, move on. இன்னொன்று, do you need to monitor pulse rate for COVID அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார். பல்ஸ் ரேட் வந்து இட் இஸ் an indirect marker. அது வந்து டைரக்டா பல்ஸ் ரேட் தான் அப்படின்னு இல்லை. இட் இஸ் லைக் பல்ஸ் ரேட் எல்லாம் வந்து அது பல்ஸ் ரேட் எப்பெல்லாம் கூடுறதும் பிரச்சனை, குறையிறதும் பிரச்சனை. கூடுறது வந்து ஃபீவர் இருந்தா கூடும், டீஹைட்ரேஷன் இருந்தா கூடும், உடம்புல நீர் சத்து கம்மியா இருந்தா பல்ஸ் ரேட் கூடும். அண்ட் ஜென்ரலா உடம்புல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா பல்ஸ் ரேட் கூடும். சிஸ்டமிக்கா ஏதோ ஒரு இல்னஸ் இருக்கு, ஏதோ ஒரு வெல்பீயிங்ல கம்மியா இருக்குன்னா பல்ஸ் ரேட் கூடும். ஸோ பல்ஸ் ரேட் கூடுறது மட்டும் வந்து இட் இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் கோவிட். ஆனா பல்ஸ் ரேட்டும் மானிட்டர் பண்ணி அதை நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி டாக்டர் கிட்ட காமிக்கிறது இட் இஸ் பெட்டர். அது வந்து ஒரு ஆன்சிலரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். ஓகே, சோ இத ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்க வச்சுக்கலாம், டாக்டர் கேட்கும்போது கொடுக்கலாம். ரொம்ப அலார்மிங்கா 140, 150, 160 அப்படின்லாம் போகுதுன்னா டெஃபினெட்லி யூ ஹேவ் டு சீக் மெடிக்கல் அட்வைஸ். அப்போ ஒரு 120, 130க்கு மேல போகுது, உங்களுக்கு நார்மலா வந்து பேஸ் லைனே வந்து 100 இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஓகே. நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா 20 to 30% ஆஃப் யுவர் நார்மல் ப்ரீ கோவிட் பேஸ் லைன். அதை விட பல்ஸ் ரேட் கூட இருக்குன்னா இட் கேன் பி டியூ டு சம் சிம்டம். அது ரிவர்சிபிளா கூட இருக்கலாம், ஃபீவர் இருக்கும்போது இருக்கலாம். ஃபீவர் நார்மல் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அதே மாதிரி பெர்சிஸ்டன்ட்டா இருக்குன்னா யூ ஷுட் see. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ரீசெண்டா கூட பேப்பர்லயோ நியூஸ்ல படிச்சேன். டாக்டர் ரவின்னு சொல்லிட்டு பெங்களூர்ல சொல்லியிருக்காங்க, தேர்ட் வேவ் வந்து சில்ட்ரன் நிறைய அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஐ ஹர்ட் தட் இந்த தேர்ட் வேவ் சில்ட்ரன் மே பி அஃபெக்டட் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, ஹவு டு கீப் தம் ப்ரொடெக்டட்னு கேட்கறாங்க. சில்ட்ரன் தேர்ட் வேவ்ல அஃபெக்ட் ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்ம தேர்ட் வேவ் வந்து எந்த ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் வைரஸ் இஸ் காரணம், ஆனா இட் கேன் ஹேப்பன் அட் எனி டைம். இந்த வேவ்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த வேவ் இது எப்படி ப்ரோக்ரஸ் ஆகுதோ சில்ட்ரன் வந்து கேன் கெட் மோர் அஃபெக்டட். இப்பவே சில்ட்ரன் ஆர் கெட்டிங் மோர் அஃபெக்டட். ஸோ தேர்ட் வேவ்ல சில்ட்ரன் வில் பி அஃபெக்டட் மோர் அப்படிங்கிறது வந்து அப்ப இருக்கிற ஸ்ட்ரெயினை பொறுத்து. ஆனா ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் கேன் பி டன் லைக் மேபி தேர்ட் வேவ்லயும் சில்ட்ரன் அஃபெக்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஷுவரா சொல்ல முடியாது, இட் கேன் ஹேப்பன். ஓகே, இப்போ மேபி சின்ஸ் யூ ஹவ் டேக்கன் தி ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச்டுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா, இந்த மியூட்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ கோவிட் நமக்கு ஒரு இட்ஸ் என்ட்ரிங், பட் இட் இஸ் சேஞ்சிங் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இட்ஸ் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங் இட்ஸ் பிஹேவியர். அதனால நிறைய பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஸோ இவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஏன் அது ஒர்க் ஆகல அப்படிங்கும் போது தேர் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் something different. The virus is acting, behaving differently there nu solli maybe I just heard some dialogues or news from that. So adha pathi ungaloda strains வந்து நான் இதை பத்தி இன்னும் நிறைய இது பண்ணணும்னா வீடியோல ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் இட் இன் டீடைல்ட் வே. ஷார்ட்டா சொல்றதுக்குன்னா ஸ்ட்ரெயின், அதாவது கோவிட் வைரஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி மல்டிப்ளைங். ஒன்று நம்ம கிட்ட வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் இட் வில் கான்ஸ்டன்ட்லி மல்டிப்ளை. அப்போ வந்து கோவிடுக்குள்ள வந்து எம்ஆர்என்ஏன்னு இருக்கும், இது ஆர்என்ஏன்னு இருக்கும். நம்ம கிட்ட டிஎன்ஏ இருக்க மாதிரி கோவிட் கிட்ட ஆர்என்ஏ இருக்கும். அது வந்து காப்பி பண்ணி நெக்ஸ்ட் வைரஸ்க்கு அப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அது நிறைய மல்டிப்ளை ஆகி போகும்போது அது ஃபாஸ்டா ரெப்ளிகேட் ஆகும். ஸோ இந்த காப்பிங் மெக்கானிசம்ஸ்ல வந்து சில எரர்ஸ் நடக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. இட் இஸ் நார்மல். காப்பிங் மெக்கானிசம்ஸ்ல எரர் வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. அதுதான் நம்ம மியூட்டேஷன் சொல்லுவோம். ஆர்என்ஏ வந்து இட் இஸ் ஒரு இது கோடிங் படிச்சவங்களுக்கு, இது கம்ப்யூட்டர் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு, சாஃப்ட்வேர் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கிறவங்களுக்குலாம் பைனரி லாங்குவேஜ்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இட் இஸ் லைக் 101010 அப்படின்னே இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்என்ஏலையும் வந்து இட் இஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் 4-5 அமினோ இது ஸ்பெசிபிக் அடினைன் குவானின் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் இருக்கும். அது வந்து கான்ஸ்டன்டா இருந்துட்டே இருக்கும். ஒரு ஃபோர் திங்ஸ் தான் வந்து அடினைன் குவானின் சைட்டோசின் தைமிடின் ஏடிசிடி, அந்த மாதிரி அந்த 4 விஷயங்கள் தான் வந்து நிறைய இருக்கும். அந்த 4 விஷயங்களோட சீக்வென்ஸ் வந்து இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எனி ஆர்என்ஏ. அந்த விஷயங்கள் வந்து அப்படியே காப்பி ஆகி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகும்போது அந்த இதுல நடுவுல வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஏக்கு பதிலாக பி அப்படின்னு டைப் ஆயிரும். அப்படியே அது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிரும். செகண்ட் இதுல இன்னொரு தடவை காப்பி ஆகும்போது அந்த பி வந்து இன்னொரு இடத்துல பிக்கு பதிலாக சின்னு டைப் ஆயிரும். ஸோ அப்படியே மாறிட்டே போகும். டைப்பிங் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அதுல நடக்கிறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்கு.
அந்த டைப்பிங் மிஸ்டேக் வந்து எங்க நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் மேட்டர். இப்ப தேவையில்லாத இடத்துல டைப்பிங் மிஸ்டேக் நடக்குதுன்னா, மிஸ்டேக் நடந்தாலும் இட் வில் நாட் மேக் அ பிக் டிஃபரன்ஸ். ஆனா ஒரு மேஜரான போர்ஷன்ல அந்த டைப்பிங் மிஸ்டேக் நடக்குது அப்படின்னா இட் கேன் சேஞ்ச் தி ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த வைரஸ். அதுதான் நம்ம வந்து இப்ப மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து இப்ப போன மார்ச்ல வந்த கோவிட் வைரஸுக்கும் இப்ப வந்திருக்க கோவிட் வைரஸுக்கும் தேர் கேன் பி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன்ஸ். ஆனா அதுல 1 or 2 மியூட்டேஷன்ஸ் தான் இட் இஸ் வெரி சிக்னிஃபிகண்ட். அந்த மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த வைரஸை சேஞ்ச் பண்ணும். அதாவது ஹியூமன் செல்லில் அட்டாச், இது ஆக்சுவலா ஹியூமன் வைரஸே கிடையாது. இட் வாஸ் இன் சம் அனிமல் வைரஸ். அந்த அனிமல் வைரஸ் வந்து ஹியூமன் வைரஸுக்கு வரக்கூடிய பொட்டென்ஷியல் வந்து அது கிடைச்சதே வந்து இட் இஸ் பை மியூட்டேஷன். ஸோ அது ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு அட்டாச் ஆகிற மாதிரி அது மாறிடுச்சு. இப்போ என்ன மாறி இருக்கு அப்படின்னா அது இன்னும் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா அட்டாச் ஆகிற மாதிரி மாறிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் த காஸ் ஃபார் திஸ் மியூட்டேஷன். அடுத்த மியூட்டேஷன் எங்க நடக்கும், எப்படி நடக்கும், என்ன கேரக்டர் ஆஃப் த வைரஸ் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இட் கேன் ஆல்சோ, அதாவது நம்ம மியூட்டேஷன் எந்த அளவு மோசம்னு நினைக்கிறோமோ இட் கேன் ஆல்சோ பி வெரி குட். இப்போ அதே வைரஸுக்கு இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அதே வைரஸ் வந்து அந்த ஹியூமன் பீயிங்க்கு அட்டாச் பண்ற அந்த டெண்டன்சி வந்து அதுக்கு போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த மியூட்டேஷன்ல, தென் தி வைரஸ் வில் கோ அவே. அதனால ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அட்டாச்சே பண்ண முடியாது அண்ட் வைரஸ் வில் டை ஆஃப். ஸோ இட் இஸ் டைனமிக் திங். மியூட்டேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். எது இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு இல்லைங்கிறது. பிளஸ் இன்னொரு விஷயம், இப்போ வேக்சின் வந்து சில விஷயம் அந்த வைரஸோட சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு டார்கெட் பண்ணி வேக்சின் வச்சிருப்பாங்க. எப்ப அந்த மியூட்டேஷன் வந்து இந்த வேக்சின் டார்கெட் பண்ற விஷயத்துல மியூட்டேஷன் நடந்துருதோ அப்ப அந்த வேக்சின் வேலை செய்யாம போயிடும். Then you have to take up totally a new vaccine for the new strain. இப்போதைக்கு இருக்கிற வேக்சின்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரெயினுக்கு, இப்போ மியூட்டேட் ஆன ஸ்ட்ரெயினுக்கும் இந்த வேக்சின் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபியூச்சர்லயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குமான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. Okay, it depends upon the strains. Depends upon the mutation. Okay. So will COVID cause any future problems in our bodies? When COVID வந்துட்டு போயிடுச்சு அதனால ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமா பாடிஸ் கேக்குறாங்க. இருக்கலாம், அது இன்னும் நமக்கு எக்ஸாக்டா தெரியாது. கோவிட் வந்ததுனால ஃபியூச்சரா போஸ்ட் கோவிட் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு இப்ப நிறைய இருக்கு. கோவிட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இட் வில் மெயின்லி அஃபெக்ட் யுவர் லங்ஸ். ஸோ லங்ஸ்ல வந்து அது அப்படி அரிக்கிற மாதிரி தான். ஸோ லங்ஸ்ல வந்து 100% டிஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா அதுல ஒரு 10% உங்களுக்கு போயிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த சிம்டமே இருக்காது. நீங்க நார்மலா மைல்டு டிசீஸ்ல இருந்து வெளியில வந்துருவீங்க. ஆனா அந்த 10% லாஸ் இருக்கிறது வந்து அது அப்படிதான் இருக்கும். அதுல மேபி ஒரு 5% ரீஜெனரேட் ஆகி நார்மல் ஆகலாமே தவிர ஒரு ஸ்கார் வந்துருச்சுன்னா அது வந்தது அப்படிதான் இருக்கும். அது வந்து இட் வில் நாட் பிகம் ப்ரீ கோவிட் எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஸோ அது வந்து நம்மளோட ஃபங்க்ஷனல் கெப்பாசிட்டியில அஃபெக்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர்ல தான் நமக்கு தெரியும். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி கோவிட் வந்த லங்ஸ்ல 20% லங் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது நார்மலா இருக்காங்க, 80% லங் பாக்கி இருக்கு, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை, அவங்க நார்மலா எல்லா வேலையும் செய்யலாம். இப்போ ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ஒரு லங் டிசீஸ் அவங்களுக்கு வருது அண்ட் தட் இஸ் அஃபெக்டிங் தேர் லங்ஸ் காசிங் அனதர் 40% 50% டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னா அதுல இந்த 20% ஆட் ஆயிக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 70-80% டேமேஜ் ஆயிரும், 20% தான் பாக்கி இருக்கும். எனக்கு பி a big thing. ஸோ கோவிடோட சிவியரிட்டி பொறுத்தும் இருக்கு. இப்போ சிவியர் கோவிட் வந்தவங்களுக்கு இந்த போஸ்ட் கோவிட் சிம்டம்ஸ் வந்து நிறையவே இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Thank you, doctor. Whether steam inhalation is okay for the person who has wheezing? Wheezing வந்தா steam inhalation மட்டும் போதுமான்னு கேக்குறாங்க. ஸ்டீம் வீசிங் வருதோ வரலையோ ஸ்டீம் வந்து இட் இஸ் ரொம்ப அபியூஸ்டு திங் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸ்டீம் வந்து இட் ஷுட் பி யூஸ்ட் இன் மாடரேட் அமௌண்ட். 2 minutes 3 minutes அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல ஸ்டீம் எடுக்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த். நான் வந்து ஸ்டீம் எடுத்து கொரோனா வைரஸை சாகடிச்சிருவேன் அப்படின்னா அது வந்து இட் இஸ் டோட்டலி அப்சர்ட். அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. ஸ்டீம் எடுக்கிறது எதுக்காகன்னா உங்ககிட்ட உள்ள சளி இருக்கு, அது வந்து உங்களுக்கு திக்கா இருக்கு, வெளியில நீங்க காஃப் பண்ணாலும் வெளியில வர முடியல அப்படின்னா ஸ்டீம் எடுத்தீங்கன்னா அந்த மாய்ஸ்டான ஹீட்டோட உள்ள ஏர் உள்ள போய் அந்த சளியை வந்து கொஞ்சம் லூசன் அப் பண்ணி கொஞ்சம் லிக்விஃபை பண்ணி அதை உங்களுக்கு வெளியில ஈஸியா வரக்கூடிய மாதிரி பண்ணும். அவ்வளவுதான், அதுதான் ஸ்டீம் பண்ற வேலை. ஸ்டீம் எடுக்கிறதுனால உங்க வைரஸ் வந்து உள்ள கில் ஆகுங்கிறது இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ட்ரூ. ஸ்டீம் எடுக்கிறதுனால இப்போ ஓவரா ஸ்டீம் எடுத்தீங்கன்னா உங்க உள்ள இருக்கிற டிஷ்யூஸ் எல்லாம் மென்மையானது, அது வந்து ஸ்கின் மாதிரி கிடையாது, ரொம்ப மென்மையானது. ஸ்டீம் எடுத்தீங்கன்னா அந்த மென்மையான டிஷ்யூஸ் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப நேரம் ஸ்டீம் எடுத்தீங்கன்னா 1 or 2 minutes 3 minutes ஒன்றும் ஆகாது. 10 minutes 15 minutes போர்வை போத்திட்டு ஃபுல்லாவே உள்ள உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்படின்னா இட் கேன் காஸ் டேமேஜ். அந்த டேமேஜ் ஆகிறதுனால புதுசா கிருமிகள் உள்ள போறதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ ஸ்டீம் வந்து 3 minutesக்கு மேல எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, அதுக்கு ஏதாவது சைக்கிள் இருக்கா? இது மீன்ஸ் ஒரு 4 times 3 times அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 3 times 4 times கூட எடுத்துக்கலாம். ஆனா அட் அ டைம் வந்து 3 minutesக்கு மேல எடுக்கக்கூடாது. ஓகே
Got it. Many COVID patients taking 2 to 3 times the CT scan. Is it okay or other problem will come, doctor? See, CT scan வந்து it is number of x-rays. It can be 50 x-rays, 100 x-rays, 200 x-rays based on the CT scan setting. இல்லை எது வச்சு பண்றாங்களோ அத்தனை எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு சமம் அதுல ரேடியேஷன் வர்றது. ஸோ நிறைய சிடி ஸ்கேன் எடுத்தா கண்டிப்பா பிரச்சனை தான். ஆனா 2 அல்லது 3 சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறதுனால பெரிய இஷ்யூ ஒன்றும் வரக்கூடாது, வந்துடாது. ஆனா சிடி தேவையில்லாம சிடி எடுக்கிறது தப்பு. தேவையில்லாம சிடி எடுக்கிறது, எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் குட். ஓகே, சோ தேவையில்லாம எடுக்க வேண்டாம். பட் when it is necessary then definitely you have to. இதனால ரேடியேஷனால நான் சிடி எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. தேவைன்னா எடுத்துக்கணும். Okay, because the virus is severe than the radiation. Got it. Benefit தான், அந்த பேலன்ஸ் தான் பார்க்கணும். Okay, if a person has a vertigo problem, can have a vaccine or need to check with doctor? வெறும் வெர்டிகோ மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா வேக்சின் கான்ட்ராஇண்டிகேஷன் கிடையாது, போட்டுக்கலாம். வெர்டிகோ ட்ரீட் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம். ஆனா வெர்டிகோ அட்டாக் நடந்துகிட்டு இருக்கிற டைம்ல போய் வேக்சின் போடக்கூடாது. ஏன்னா இட் இஸ் லைக் அது வேக்சினோட எதுவும் ஹிண்டர் பண்ணவும் கிடையாது, உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஏன்னா வேக்சின் போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு 2-3 days ஃபீவர் வரலாம், உடம்பு வலி வரலாம். ஸோ வெர்டிகோ அதோட சேர்ந்துடுச்சுன்னா வந்து பிரச்சனை. ஸோ வெர்டிகோ இல்லாத டைம்ல போய் வேக்சின் போட்டுக்கிறது பெட்டர். ஆனா வெர்டிகோ மட்டும் இருக்கு அதனால வேக்சின் போடக்கூடாதுங்கிறது கிடையாது. Okay, a guy is 25 plus and not even do a regular basic checkup with doctor and he has obesity. Can he take a vaccine without consulting doctors? போட்டுக்கலாம். ஒபிசிட்டி இஸ் நாட் அ கான்ட்ராஇண்டிகேஷன். வேக்சின் வந்து ஒபிசிட்டினால வேக்சின் போடக்கூடாதுங்கிறது கிடையாது. வேக்சின் போட்டுக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் ஒபிசிட்டியா இருக்கிற பீப்புள் கண்டிப்பா வேக்சின் போடணும். ஏன்னா ஒபிசிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு கோவிட் வந்து சிவியரா வர்றதுக்கான சான்ஸ் நிறையவே இருக்கு. ஸோ பேசிக் செக்அப் எதுவும் தேவைங்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு. எந்த பேசிக் செக்கப்பும், ஏன்னா 25 years வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருந்துட்டாங்க அப்படின்னா இட் வில் நாட் பி a மேஜர், எதுவும் மேஜர் பிரச்சனை அவங்களுக்கு இருக்க போறது இல்லை. ஸோ போய் வேக்சின் கண்டிப்பா போட்டுக்கணும். ஓகே, ஒபிசிட்டி மட்டுமே வேக்சின் எடுக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணம் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் ஒபிசிட்டி வந்து இட் இஸ் a recommended thing, வேக்சின் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். Okay, because obesity இருக்கவங்களுக்கு கோவிட் வந்துச்சுன்னா it is very difficult. They need more. இப்போ நான் ஒரு சில maybe I'm just recollecting, so one of my friend was suffering from that oxygen, lack of oxygen. நம்ம திருப்பி குப்புறக்க படுங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்க வயிறு போய் முட்டுது, என்னால குப்புறக்க படுக்க முடியலன்னு சொல்றாங்க. கைண்ட் ஆஃப் த ஒபிசிட்டி. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க தலானி வச்சு படுக்கணும். அதாவது வயிறு ரொம்ப அமுங்குது, மூச்சு விட முடியல அப்படின்னா தலானி வச்சுக்கலாம். நெஞ்சுக்கு கீழையும் கால் இடுப்புக்கு கீழையும் தலானி வச்சுட்டா கொஞ்சம் வயிறு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிரும். ஸோ அவங்க ஈஸியா மூச்சு விட முடியும். ஓகே, இது இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் இது இன்டர்நெட்ல நிறைய இருக்கும். ஈவன் அவர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேரே வந்து அவங்க அஃபிஷியல் இதுல பிரஸ் மீட்ல அஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ்லேயே வந்து தேவ் ரிலீஸ்டு ப்ரோனிங் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அதை வந்து தே கேன் சி. Yeah, thank you. So before going to the next question from the chat, இப்போ நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து they say that okay இந்த டேப்லெட் எடுத்துக்கங்க, ஜிங்க் எடுத்துக்கங்க, விட்டமின் சி எடுத்துக்கங்க அப்படிங்கிற மாதிரி they are having a chart. If you have some mild symptoms எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லி ஒரு சார்ட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் சர்க்குலேட்டட் இந்த வாட்ஸ்அப் எங்களுக்குலாம் வருது. கர்நாடகா கவர்மெண்டோட டைரக்டிவ், இது மைல்டு சிம்டம்ஸா இருந்தா இந்த ஒரு 5 டேப்லெட்டும் இதுவும் எடுத்துக்கங்க, ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேபி டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் மே ஹேவ் அ டிஃபரெண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ். அப்படி வந்து மைல்ட் சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சு நம்மளே எடுத்துக்கலாமா, இல்ல we have to go to the doctor? மைல்ட் சிம்டம்ஸ்ங்கிறது நம்மளே எடுத்துக்கலாம், அவங்க சொல்ற ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஆனா அது மைல்டு தானா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நமக்கு சிவியரா இருக்கு, மாடரேட்டா இருக்கு அப்படின்னு நான் இது எனக்கு மைல்டு தான் இருக்குன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ நிஜமாவே அது மைல்டு தானான்னு தெரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம மைல்டுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளே எடுத்துக்கலாம். அங்கதான் வந்து டாக்டரோட அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படும். நிஜமாவே உங்களுக்கு இருக்கிறது மைல்டு தானா இல்லையா நீங்க டிசைட் பண்ணக்கூடாது. It should be decided by someone else, a healthcare worker decide பண்ணணும். Based on these objective parameters, நான் சொன்ன parameters வச்சு ஆக்சிஜன் லெவல், ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட், பல்ஸ் ரேட், ஃபீவர் இதெல்லாம் வச்சு மைல்டு தான் டிசைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க மைல்டுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நீங்களே எடுத்துக்கலாம் வீட்டில். ஓகே, ஸோ ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க, கோவிட் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் முடிஞ்சு நெகட்டிவ் வந்து வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டில் பீப்புள் இஃப் தே ஆர் பாசிட்டிவ் கேன் ஐ கோ டு ஹோம்னு சொல்றாங்க. ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். உங்களோட வியூ என்ன? இல்ல கோவிட் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆயிருக்காங்க, அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல நெகட்டிவ் ஆயிட்டாங்க, அடுத்து வீட்டுல கோவிட் பாசிட்டிவ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கோவிட் பாசிட்டிவ் மெம்பர்ஸ் வந்து ஐசோலேட்டடா இருக்கணும். இவங்க வீட்டுல போய் நார்மலா இருந்துக்கலாம். ஓகே, வீட்டுக்கு வந்தாலும் ஐசோலேட்டடா இருக்கணும். இவங்க ஐசோலேட்டடா இருக்கணும், அவங்க ஐசோலேட்டடா இருக்கணும்.
பாசிட்டிவா இருக்கவங்க ஐசோலேட்டடா இருக்கணும். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ ஐசோலேட்னா அப்படிதான் 2 BHK ரெண்டு பேருமே ஐசோலேட்டட் தான். ஒரு பெட்ரூம்ல அவங்க இன்னொரு பெட்ரூம்ல அவங்களும் ஐசோலேட்டட் மாதிரி தான். So if RT-PCR is negative and RAT is positive, what is the actual status of COVID ன்னு கேக்குறாங்க. ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட்ல பாசிட்டிவ் வந்துருச்சுன்னா இட் இஸ் கோவிட். ஓகே. ரேபிட் ஆன்டிஜனா இருக்கலாம், RT-PCR இருக்கலாம். எந்த டெஸ்ட்ல பாசிட்டிவ், ஏன்னா ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்ங்கிறது ரொம்ப கம்மி. ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் வந்து எங்க நடக்கலாம்னா இட் கேன் ஒன்லி ஹேப்பன் இன் அ சாம்பிள் மிஸ்மேட்ச். சாம்பிள் மாறி போயிடுறது அல்லது சாம்பிள் அங்க லேப்ல கண்டாமினேட் ஆகுறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் வரலாமே தவிர டெஸ்ட் வைஸ் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் வரது இட் இஸ் நியர்லி நெக்லிஜிபிள். ஸோ ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட்ல பாசிட்டிவ்னு இருக்கு அண்ட் உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இட் இஸ் நியர்லி கொராபரேட்டிங், அதாவது சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட கோவிட் மாதிரி இருக்கு, பாசிட்டிவா இருக்குன்னா இட் இஸ் டெஃபினெட்லி பாசிட்டிவ். இப்போ RT-PCR வந்து எடுக்கிற அந்த டெக்னிக்லையும் இருக்கு. இப்போ மூக்கில் லேசா இப்போ டிவில எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் காமிக்கிறாங்க, ஸ்வாப் எடுக்கும் போது வீடியோஸ் காமிக்கிறாங்க, கிளிப்ஸ் காமிக்கிறாங்கல்ல, அதுல மூக்கில் லேசா மட்டும் டிப் மட்டும் வச்சுட்டு எடுத்துறாங்க. அதுல எல்லாம் பாசிட்டிவ் வராது. நீங்க பாசிட்டிவா இருந்தாலுமே அதுல நெகட்டிவ் தான் வரும். ஸ்வாப் வந்து நேர உள்ள போகணும் அண்ட் டில் எண்ட் போய் அவங்க ரொட்டேட் பண்ணி ஸ்வாப் அப்புறம் வெளியில எடுக்கணும். ஸோ அந்த டெக்னிக்கும் இருக்கு. அந்த டெக்னிக் இல்லைன்னா இன்அடிக்வேட் சாம்பிள் இருக்கும். சாம்பிள் அடிக்வேட்டா இல்லைன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ்னா கூட அதுல டெஸ்ட்ல நெகட்டிவ் தான் வரும். ஓகே. அப்ப ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் நிறைய இருக்கு இல்லையா? ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் நிறைய இருக்கு, நிறைய இருக்கலாம். ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் கம்மியா இருக்கு, இருக்கு. ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. A known world person had first dose Covishield. By mistake, he was given Covaxin as second dose. He is worried whether it will have any impact. Should he need to take one more dose of Covaxin after 4 to 6 weeks? In this case, as per government record, it will be treated as third dose. Will it be permitted? இல்ல, இந்த மாதிரி வேக்சின் மிஸ்மேட்ச் இட் இஸ் நாட் பர்மிட்டட் நவ். தேர்ட் டோஸ் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இன்னொரு விஷயம் வந்து ஏன் ஒரு வேக்சின் போட்டுட்டு இன்னொரு வேக்சின் மாற்றி போடாதீங்க அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா ட்ரையல்ஸ் நடந்தது இல்லை. கோவிஷீல்டு ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டவங்களுக்கு கோவேக்சின் செகண்ட் டோஸ் போட்டு யாரும் பார்த்தது இல்லை. இவங்களே ஒரு ட்ரையல் கேண்டிடேட் ஆயிட்டாங்க. இவங்களே வந்து கோவிஷீல்டு போட்டுட்டு கோவேக்சின் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டுட்டு கோவிஷீல்டு செகண்ட் டோஸ் போட்டாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னா இட் கேன் கோ இன் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். So he became a volunteer. As per rules it is not admissible. ஆனா ஒரு மாத்தி நடந்துருச்சு அப்படின்னா ஏன்னா மாடிஃபைபிலிட்டி நம்ம கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, டோஸ் போட முடியாது, வேக்சினேஷன் ரெக்கார்ட்ல வேக்சினேட்டட் தான் இருக்கும். ஸோ தே கான்ட் டு எனிதிங். அதனால இதுக்காக பேனிக் ஆகி இதனால பயந்துட்டு இருக்க நல்லா இருக்கவங்கள இது ஒன்றும் பண்ண சொல்லலாம். ஓகே. Next question. Can one strain of virus affect us twice or more than that, doctor? எத்தனை தடவை வேணாலும் வரலாம். ஐ நோ பீப்புள், என்னோட இது டிபார்ட்மெண்ட் டாக்டர்ஸே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல அவங்களுக்கு கோவிட் வந்திருக்கு, ரெக்கவர் ஆயிட்டாங்க. செகண்ட் வேவுக்கு முன்னாடி அவங்க வேக்சின் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் போடும்போது வேக்சின் போட்டாங்க, 2 டோஸ் வேக்சினும் போட்டாங்க. 2 டோஸ் போட்டு இட் இஸ் மோர் தென் 1 month, 1 monthும் ஆயிருச்சு. இப்போ செகண்ட் வேவ்ல திருப்பி கோவிட் வந்துருச்சு. அண்ட் ஐவ் ஹர்ட் பீப்புள் தேர்ட் டைமும் கோவிட் வந்திருக்குங்கிறாங்க. ஸோ எத்தனை தடவை வேணாலும் கோவிட் வரலாம், ஆனா அதுக்காக வேக்சின் போடாம இருக்கக்கூடாது. வேக்சின் ஏதாவது ஒரு நடுவில் வந்து வேக்சின் போட்டுறணும். அண்ட் வேக்சின் வில் பிரிவென்ட் சிவியர் டிசீஸ், லேட்டரா வர்ற சிவியர் டிசீஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணும். ஓகே. இப்போ மேபி the question related to that, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு போயிடுச்சு, செகண்ட் டைம் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது மேபி the impact would be less ன்னு சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா they will have a plasma already with them which fought against corona. இது வந்து அதான், இது வந்து கோவிட் cannot be predicted. ஓகே. கோவிட் வந்தவங்களுக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல கோவிட் வந்திருக்கு, வேக்சின் வரதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றேன், கோவிட் வந்தவங்களுக்கு கோவிட்ல இருந்து ரெக்கவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஆன்டிபாடி பார்த்தா 0ன்னு இருக்கும். ஸோ ஆன்டிபாடி லெவலே இல்லாம அவங்க ரெக்கவர் ஆகி வந்திருப்பாங்க. லெவலே இல்லாமனா அவங்களுக்கு லெவல் வந்து உடனே அது போயிருச்சு. யூஸ்வலா கோவிட் ஆன்டிபாடி வந்து 3 to 4 months வரைக்கும் ஸ்டே ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க. ஆனா சில பேருக்கு வந்த உடனே போயிடும். சில பேருக்கு ஆன்டிபாடி லெவல் 1 yearக்கு அப்புறம் கூட இருந்திருக்கு. இப்ப லாஸ்ட் ஜூன்ல வந்தவங்களுக்கு கோவிடுக்கு இப்ப ஆன்டிபாடி அவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா இப்ப கூட ஆன்டிபாடி இருக்கு. ஸோ கோவிட் இஸ் டோட்டலி அன்பிரடிக்டபிள். ஆன்டிபாடி லெவல் மட்டுமே இட் இஸ் அ ஃபேக்டர் ஃபார் இம்யூனிட்டின்னு கிடையாது. ஆன்டிபாடி லெவல் நல்லா இருக்கவங்களுக்கும் கோவிட் வரலாம், ஆன்டிபாடி லெவல் இல்லவே இல்லாதவங்களுக்கும் வரவே வராமலும் இருக்கலாம். அவங்க மாஸ்க் எல்லாம் போட்டு பெர்ஃபெக்டா அவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா கோவிடே வராம கூட இருக்கலாம். ஓகே.
ஸோ யாரோ ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க, எனக்கு கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருந்தது, ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்க முடியல, லிங்க் ரெக்கார்டட் லிங்க் கிடைக்குமா? எஸ், இட் இஸ் கெட்டிங் ரெக்கார்டட். வில் ட்ரை டு டூ சென்ட் த லிங்க் இன் த யூடியூப், ப்ராபப்லி டாக்டர் கார்த்திக்ஸ் சேனல் ஒன்லி. லெட்ஸ் சி. Yeah, I think Kasi answered that. Post-COVID for lung erosion, do we need to take any treatment? ஓகே, இதுக்கு வந்து போஸ்ட் கோவிட் லங் ஃபைப்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது உங்களுக்கு போஸ்ட் கோவிடுக்கு அப்புறமும் வந்து நீங்க ஒரு மாடரேட்ல இருந்து ஒரு சிவியர் டிசீஸ்ல இருந்து ரெக்கவர் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் பெட்டர் டு கீப் இன் டச் வித் பல்மனாலஜிஸ்ட். ஒரு செஸ்ட் பிசிஷியனோ யார்கிட்டயோ நீங்க காமிக்கிறதுல நீங்க ரெகுலரா காமிக்கிற ஜெனரல் பிசிஷியன் கிட்ட கூட நீங்க காமிச்சிக்கலாம், டு பி இன் டச். ஏன்னா லங் டேமேஜ் கண்டிப்பா நடந்திருக்கும். அதனாலதான் இட் ஹஸ் பிகம் மாடரேட் டு சிவியர் டிசீஸ். அது எந்த அளவு டேமேஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பல்மரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க, சிடி ஸ்கேன்ஸ் பார்க்கலாம், வேற நிறைய டெஸ்ட் இருக்கு, அதெல்லாம் பண்ணி பார்த்து சப்போஸ் உங்களுக்கு டேமேஜ் இருக்கு அப்படின்னா சில மெடிசன்ஸ் இருக்கு லங் ஃபைப்ரோசிஸை ப்ரிவென்ட் இல்ல கொஞ்சம் டிலே பண்ற சில மெடிசன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது வந்து போட வேண்டிய யூசேஜ் இருக்கலாம். அது வந்து இட்ஸ் நாட் 100%. அதுவுமே இப்போ போஸ்ட் கோவிடு, இப்போ கோவிடே வந்து இப்போ புதுசு எங்களுக்குலாம். ஸோ போஸ்ட் கோவிட் வந்து இன்னும் ரொம்ப புதுசு. ஸோ ஸ்டில் ரிசர்ச் இஸ் கோயிங் ஆன். ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு சிவியர் டிசீஸ்ல இருந்து ரெக்கவர் ஆனவங்க தே ஷுட் பி இன் டச் வித் சம் டாக்டர். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. இப்போ வேணா, இப்போ இமீடியட்டா இந்த கோவிட் வேவ் இருக்கு, வேவ் சப்சைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க போய் இது ரிலாக்ஸ்டா இருக்க டைம்ல பல்மனாலஜிஸ்ட் கிட்ட போய் காமிச்சிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு இன்னொரு கொஸ்டின். இப்போ ஒரு கோவிட் சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எந்த டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணுவோம்? இஸ் ஜெனரல் பிசிஷியன் ஆர் பல்மனாலஜிஸ்ட் ஆர் ஃபேமிலி டாக்டர்? ஸோ அந்த மாதிரி which doctor would be ideal or any doctor would be ideal? Any doctor. இப்போ கோவிடுக்கு யூ கேன் ஆஸ்க் எனி டாக்டர். ஏன்னா ரொம்ப மேஜர் விஷயங்கள் வந்து சிவியரான விஷயங்கள் வந்து இன்டென்சிவிஸ்ட் பல்மனாலஜிஸ்ட் கிட்ட நீங்க போய் காமிக்கணும். ஆனால் அவங்க ஈஸியாக அவைலபிள் இல்லை, இப்போ ஓவரா ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க. ஸோ எனி டாக்டர் வுட் பி ஃபைன் ஆஸ் ஆஃப் நவ். இதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க ஃபேமிலி பிசிஷியனோ யாருமே, ஏன்னா போஸ்ட் கோவிட் இல்னஸ் ஓட சிண்ட்ரோம் திங்ஸ் வந்து தே வில் ட்ரை, அதாவது everyone will try to will have some curiosity, they'll try to read, so everyone will come to know. But ரொம்ப சிவியரா இருக்கு அப்படின்னா it is better to see a pulmonologist later. Okay, got it. So இந்த அடுத்த क्वेश्चन வந்து my mother age is 91, can she take vaccination சொல்றாங்க. நேத்து ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், I am 97 years old, ஒரு ஆச்சி she was telling that I am healthy and you can take and சொல்லி I saw the video. Maybe your views please. Age less than 18 தான் contraindication. Higher age வந்து it is not a contraindication, so they can take. Okay, when exactly to take CT scan எப்ப எடுக்கணும்? அது அப்ப டாக்டர் தான் அந்த சிம்டம்ஸை பார்த்து டாக்டர் சொல்லுவாங்களா, or we can predict? CT ஸ்கேன் நீங்களா போய் இந்தியாவில தான் வந்து நீங்களா போய் எந்த CT ஸ்கேன் சென்டருக்குள்ளேயும் போய் CT எடுக்க அப்படின்னா எடுத்துருவாங்க. வேற இது அப்ராட்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம நீங்க CT எடுக்கவே முடியாது. எப்ப எடுக்கணும் அப்படின்னா, CT இஸ் நாட் ஃபார் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் கோவிட். இப்போ உங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் மைல்டா இருக்கு, எனக்கு 2-3 டேஸா ஃபீவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கு, எனக்கு கோவிட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக எனக்கு RT-PCR டெஸ்ட் போனோம்னா 3 நாளைக்கு அப்புறம் தான் ரிப்போர்ட் வரும். CTனா எனக்கு உடனே தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க கண்டிப்பா CT போய் எடுக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னு நான் ரீசனும் சொல்லிடுறேன். இப்ப CT ஸ்கேன் சென்டர்ல வந்து அவங்க CT எடுப்பாங்க. CT ஸ்கேன் சென்டருக்கு இப்ப இருக்கிற டைம்ல யார் நிறைய போவா? இட் இஸ் காமன் சென்ஸ், கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய போவாங்க CT ஸ்கேன் எடுக்கிற சென்டருக்கு. So CT scan center is probably infected. அங்க வந்து 100% ஸ்டெரிலைசேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணாலும் there are chances இப்ப இருக்கிற லோட்ல வந்து breaches of protocol நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் நிறையவே இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து சாதாரண கோல்டோட போய், உங்களுக்கு கோவிடே இல்லை, சாதாரண கோல்டோட போய் CT ஸ்கேன் சென்டருக்கு போய் அங்கிருந்து உங்களுக்கு கோவிட் வந்துடும். இன்னொன்று என்ன விஷயம்னா, யூ வில் பி ஃபால்ஸ்லி ரீஅஷ்யூர்ட். இப்போ உங்களுக்கு நீங்க CT ஸ்கேன் சென்டர் போறீங்க, CT எடுத்துறீங்க, அப்போ உங்களுக்கு நார்மலா இருக்கும். ஏன்னா அந்த CT எடுக்கிற டைம்ல உங்களுக்கு கோவிட் இல்லை, ஆனா CT ஸ்கேன் சென்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு கோவிட் வந்துருச்சு. அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆக இன்னொரு 5-6 டேஸ் கழிச்சு தான் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும். ஸோ நீங்க வந்து இப்ப இருந்த சிம்டம்ஸ் எனக்கு கோவிட் இல்லைன்னு ஃபால்ஸ் ரீஅஷூரன்ஸோட நீங்க போய் 4 நாளைக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க நினைப்பீங்க 10 நாள் ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஆரம்பிச்ச சிம்டம்ஸ் வந்து 10 நாள் ஆயிடுச்சு, நான் போய் வெளியில போறேன். நீங்க போய் அப்போ உங்களுக்கு கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க போய் எல்லாருக்கும் பரப்புவீங்க. So CT is not used for diagnosis, it is used to see the severity of disease. டிசீஸ் சிவியரா இருக்கா இல்லையான்னு கண்டிப்பா CTல தெரியும். அண்ட் CTல தெரியறதுக்கே இட் டேக் சம் 5-6 டேஸ். கோவிட் வந்துட்டு ஒரு 5-6 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு மைல்டா சிவியரா மாடரேட்டாங்கிறது தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ நீங்க டைமிங் தப்பான டைமிங்ல CT எடுத்துட்டீங்கன்னா இட் கேன் பி ஃபால்ஸ்லி ரீஅஷ்யூரிங் அண்ட் இட் கேன் ஹார்ம் யூ ஆல்சோ.
ஸோ சிடி நீங்களா போய் சிடி எடுக்கிறது இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். டாக்டரோட அட்வைஸோட போய் எடுத்துக்கலாம். தேங்க்யூ. ஸோ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஆல்ரெடி வேக்சினேட்டட் ஆஃப்டர் 1 month ரிசல்ட் இஸ் பாசிட்டிவ்னு சொன்னாங்க. வரதுக்கு தாராளமாக சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஐ எம் ஸ்கிப்பிங் தட் கொஸ்டின். ஹோப் யூ காட் த ஆன்சர். தி சென்டர் த கொஸ்டின் யார் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஆன்சர். whether the mild case of அடுத்து சொல்லிருக்காங்க, maybe somebody has told that your knowledge on COVID is very precise. They are talking about you, doctor. So whether the mild case of COVID progresses to moderate or severe, if yes, at what circumstances it progresses to severe stages னு கேக்குறாங்க. இதுக்கு ஆன்சர் யார்கிட்டயுமே இல்ல. இட் கேன் ப்ராக்ரஸ் டு எனிஒன். நம்ம ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர, அதாவது இப்ப வந்து 1000 பேஷண்ட்ஸ்க்கு கோவிட் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுல இத்தனை பெர்சன்டேஜ் பீப்புள் சிவியர் டிசீஸ் இது இருக்காங்க. அதாவது 1000 பீப்புள்ல ஒரு 200 பீப்புளுக்கு சிவியர் கோவிட் இருக்கும். அந்த 200 பீப்புளை நீங்க போய் அவங்களோட ஹிஸ்டரி எல்லாருமே கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுல நிறைய பேர் டயபெட்டிக்கா இருப்பாங்க, நிறைய பேர் பிபி இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க, நிறைய பேர் ஏதாவது லிவர் டிசீஸ் கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க, ஒபீஸா இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க, அதெல்லாம் இருப்பாங்களே தவிர மீதி இருக்கிற 800லயும் அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. மீதி இருக்கிற 800லயும் இதே ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸோட எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஆனா they have not got severe COVID. ஆனா இந்த மீதி இருக்கிற இந்த சிவியர் வந்திருக்கிற 200 பீப்புள்ல மெஜாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. ஒரு மைனர் அமௌண்ட் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு இது எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் கிடையாது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 20 பீப்புள் அல்லது 30 பீப்புள் வந்து நார்மலா யங் 30 இயர்ஸ் இருக்கிறவங்க, எந்த டிசீஸுமே இல்லாதவங்களும் சிவியர் டிசீஸ் வரலாம். ஆனா அந்த ப்ரப்போர்ஷன் வந்து அந்த 800ல நிறைய இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதை அனலைஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. மெடிசன்ல ரிஸ்க் ஃபேக்டர் சொல்றது இந்த மாதிரி தான். இதெல்லாம் இருந்தால் ரிஸ்க் இருக்கு அதிகமா வர்றதுக்கு. ஆனா தட் டஸ் நாட் மீன் இதெல்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பா சிவியர் வரும்னு. ஏன்னா அதெல்லாம் இருந்தும் சிவியர் வராம 800ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. பிளஸ் இதெல்லாம் இல்லைன்னா எனக்கு சிவியர் டிசீஸ் வரவே வராதுன்னு கிடையாது. ஏன்னா இந்த 200லயும் 20-30 பீப்புளுக்கு சிவியர் டிசீஸ் வந்திருக்கு இதெல்லாம் இல்லாமலே. So it is either ways. So sir, you are muted. Sorry. I the same thing. I have seen the infection rate from 4 to 25, the complete 100% infection also I have seen it is drastically increased. Paathirukken. So I think you rightly said. Okay, அடுத்த question, by doing kapalabhati and pranayamam will it reduces the chances of being affected னு சொல்றாங்க. See, it will not reduce your chance of being affected by COVID. It will enhance your lungs capacity. அவ்வளவுதான். அந்த enhancing lungs capacity is useful or not அப்படின்னா அது கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். Okay. Definitely pranayamam பண்றதெல்லாம் it is useful to increase your lung capacity. ஆனா அதனால எனக்கு கோவிட் வராதுங்கிறது அது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் ஹோப்ல இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க, ஆனா அதெல்லாம் பண்றேன் அதெல்லாம் எனக்கு கோவிட் வராது அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஃபைன் டாக்டர், தேங்க்யூ. எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன், இந்த நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. 20 பார்த்தேன், 30 பார்த்தேன், இப்போ 50 இருக்குது. 100 சான்ஸ். ஸோ மேபி வி வில் ஹேவ் அ கட் ஆஃப் டைம். உங்களுக்கு என்ன டைம் சொன்னீங்கன்னா மேபி வில் கட் ஆஃப் பை தட் டைம் அண்ட் வில் வைண்ட் ஆஃப். ரிலாக்ஸ் யுவர் செல்ஃப். ஏதாவது we want to take a break. இல்ல சார், இட்ஸ் ஓகே. 7 maybe we'll see. Yeah. We took CT scan for my father last week. The result was infection is resolving. Does it indicate COVID? அப்படி கேக்குறாங்க. அதாவது இதுதான் ஒரே ஒரு சிடி ஸ்கேன் இருக்கு அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் ரிசால்விங் அப்படின்னா அது என்ன இன்ஃபெக்ஷன் அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஓகே. வேற எந்த ஃபீச்சர்ஸுமே இல்லை, நீங்க ஏதாவது ஒரு ரீசனோட தான் சிடி எடுக்க போயிருப்பீங்க. கோவிட் சஸ்பெக்டடா இருந்து தான் நீங்க சிடி எடுக்க போயிருப்பீங்க. அப்போ உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ரிசால்விங் அப்படின்னா கோவிட் வந்துட்டு ரிசால்வ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இட் ஷுட் பி டேக்கன் இன் யோர் கான்டெக்ஸ்ட். அது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஜெனரலைஸ்ட் இது கிடையாது. It should be taken in your context la adoda meaning enna appdin paathukom. Okay, so I'm a differently abled I'm a differently abled boy aged 28. I'm a COVID positive. CT score is 10 out of 25. Do I need hospitalization or home quarantine appdin kekranga? See, differently abled is not marker for severe or mild disease. Just because differently abled இருக்கிறதுனால மட்டுமே அது வந்து சிவியர் டிசீஸோ மைல்ட் டிசீஸோ வரும் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அந்த டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்ட் அப்படிங்கிறதுல ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் இருக்காங்க. அதாவது கைஃபோஸ்கோலியோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
அதாவது ரொம்ப முதுகு வந்து கூன் போட்டோ, அது ரொம்ப ஷேப் மாறி, நெஞ்சோட ஷேப் வந்து மாறி இருக்கும். கைஃபோசிஸ் ஸ்கோலியோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இந்த இதுல பேரழகன் ஃபிலிம்ல சூர்யா இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களோட இன்ஹெரண்ட் லங் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கும், சின்னதா இருக்கும். ஒரு லங் வந்து சின்னதா இருக்கலாம், அல்லது 2 லங்ஸுமே சின்னதா இருக்கலாம். லங் கெப்பாசிட்டி சின்னதா இருக்கிறதுனால செஸ்ட் இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லாத மீதி எந்த டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்ட் ஃபீச்சர்லயும் வந்து நாட் Okay, thank you. If someone is not exposed for outside, should they take vaccination? வெளியவே போக மாட்டாங்க ஆனாலும் வேக்சினேஷன் எடுக்கணும். வெளியவே போக மாட்டாங்கன்னா, இப்ப நீங்க ஒரு ரூம்ல இருக்கீங்க, யாரையுமே பாக்குறது இல்ல, நீங்க சாப்பாடுலாம் நீங்களே பண்ணிக்கிறீங்க, எதுவுமே உங்களுக்கு வெளியில இருந்து வர்றது இல்ல அப்படின்னா வேணா நீங்க வேக்சின் எடுக்காம இருக்கலாம். அந்த மாதிரி யாருமே இருக்க முடியாது. We will meet someone, நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸா கூட இருக்கலாம், அவங்க கூட நம்ம மீட் பண்ணுவோம். இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல வேக்சின் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் வெளியில போகல அதனால வேக்சின் எடுக்கல அப்படின்னு அது வந்து யூ கான்ட் ஜஸ்டிஃபை. ஓகே, சோ அது வந்து ஒரு இது கிடையாது. யாரும் வரலைனாலும் இட்ஸ் பெட்டர் டு டேக்னு சொல்லி சொல்றீங்க. இப்ப நம்ம வேற யாராவது வெளிய இருந்து வர்றவங்க, அவங்க வெளிய போல, பட் வெளிய இருந்து வர்றவங்க பார்த்தாங்க நார்மலா கேஸ் தீந்து போயிருச்சு, கேஸ் தீந்து போறது வந்து நம்ம கேஸ் மேன் வராம நம்ம பண்ண முடியாது. சோ அந்த ஒரு மீட்டிங் நடக்கும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாத விஷயங்கள்ல நம்ம மீட் பண்ணுவோம், நம்மளே அறியாம மீட் பண்ணுவோம். சோ இட் இஸ் பெட்டர் டு டேக் வேக்சினேஷன். ஓகே, சைட்டோகைன் பத்தி சொல்ல முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. சைட்டோகைன் ஸ்ட்ராம் இஸ் வாட் ஐ செட். இம்யூனிட்டி வந்து ஓவரா ரியாக்ட் பண்றது. அந்த இம்யூனிட்டி ஓவரா ரியாக்ட் பண்ணி சைட்டோகைன்ஸ் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தே ஆர் கெமிக்கல்ஸ். அந்த சைட்டோகைன் வந்து இட் இஸ் யூஸ் டு கில் த ஆர்கானிசம். அந்த வைரஸையோ அந்த பாக்டீரியாவையோ கில் பண்றதுக்கு சைட்டோகைன் வந்து யூஸ் ஆகும். அதுவே நிறைய ஆயிடுச்சுன்னா அந்த அதே சைட்டோகைன் வந்து நம்மளையும் கில் பண்ணலாம், நம்மளோட செல்ஸையும் கில் பண்ணலாம். அதுதான் சைட்டோகைன். ஸோ அது சைட்டோகைன் நார்மலா இருந்துச்சுன்னா, நார்மலோட கொஞ்சம் கூடி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். அதுவே புயல் மாதிரி ஸ்டார்ம் மாதிரி வந்துருச்சு, எங்க பார்த்தாலும் சைட்டோகைனா இருக்கு, லெவல் கூடி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் டேஞ்சரஸ். அதுதான் சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ இன்னொரு சொல்றாங்க, ஐ ஹேவ் a very good immune system. எனக்கு இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா இருக்கு, so far I never contracted any diseases. அப்ப கூட இம்யூனிட்டி ரொம்ப நல்லா இருந்தாலும் பிரச்சனை. ஏன்னா நம்ம சிவியர் டிசீஸ்க்கு பிரச்சனையே இம்யூன் சிஸ்டம் தான் பார்த்தோம். ஓவர் இம்யூன். ஸோ எதுவுமே வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. அதனால இம்யூன் சிஸ்டமே வந்து இது நல்லது, ஆனா அது ஓவரா இருந்தா பிரச்சனை தான். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். One minute. In the second way, people are getting affected by COVID even when they are not going outside the house. Is it due to spreading through air? Spreading through air அப்படின்னு சில ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. ஆனா இட் இஸ் நாட் 100% ஷுவர் அது ஸ்ப்ரெடிங் த்ரூ ஏர் மட்டும் தானா அப்படின்னு 100% ஷுவர் இல்லை. பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் கோயிங் அவுட் சைட், அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி தான், அதாவது நம்மளை அறியாமலே நம்ம மீட் பண்ணுவோம் பீப்புளை. ஸோ தட் மே பி ரீசன் ஃபார் ஹூ ஆர் நாட் கோயிங் அவுட் சைட். அவங்களுக்கும் கோவிட் வரதுக்கு ரீசன் அது கூட இருக்கலாம். அண்ட் ஃபோமைட்ஸ் இருக்கிற திங்ஸ், இப்போ வந்து ஒருத்தங்க வெளியில இருந்து ஒருத்தங்க பால் பேக்கெட் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க காஃப் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த காஃப் பண்ண ட்ராப்லெட்ஸ்லாம் அந்த பால் பேக்கெட்ல இருக்கும். நம்ம அந்த பால் பேக்கெட்டை எடுத்து யூஸ் பண்ணி நம்ம கை கழுவாம நம்ம கண்ணில் வச்சாலோ மூக்கில் வச்சாலோ வீல் கெட் கோவிட். ப்ராக்டிகலி பார்த்தா நம்ம வெளியில போகல, அவங்களை மீட்டே பண்ணல, and it's getting transmitted through fomites. Okay. எது நல்ல வேக்சின் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இது நல்ல வேக்சின் கோவேக்சின், கோவிஷீல்டு, ஸ்புட்னிக். ஏன்னா எல்லா வேக்சின்ஸுமே they are at similar trials only, similar period of trials தான். இது எல்லா வேக்சினுமே இந்த 1 year தான் டெவலப் ஆயிருக்கு. So we don't have long term data எது நல்லதுன்னு பார்க்கிறதுக்கு. So whichever is available you have to take. Okay. Is it recommended for D-dimer, IL-6
FE written and CBC ECR blood test during the 6th or 7th day of COVID. What is the indication? இதை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து எவ்வளவு அவேர்னஸ் மக்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு தோணுது. நானே சொல்றேன், I'm just talking about more medical terms which I was not earlier. இது எல்லாமே ஓகே. 6th or 7th day பண்றது இட் இஸ் ஓகே. அது பண்ணா உங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா சிவியர் கோவிட் மாடரேட் கோவிட் போறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா நான் சொல்ற அதே தான், யூ ஷுட் நாட் டிசைட் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ். ஏன்னா திஸ் இஸ் ஃபார் மெடிக்கல் பீப்புள் டு டிசைட். இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் we have seen people இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கும். அதாவது இப்ப நாங்க கோவிட் டியூட்டிஸ்ல போய் கோவிட் வார்டில் வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. மைல்டு பீப்புள்லாம் ஒரு வார்டில் வச்சிருப்பாங்க, சிவியர் ஒரு வார்டில் வச்சிருப்பாங்க. அஸ் அ ரொட்டீன் வந்து நாங்கள் மைல்டு பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து வர்ற எல்லாருக்குமே பிளட் சாம்பிள்ஸ் அனுப்பிடுவோம். 4th or 5th day அந்த டைம்ல வந்து எல்லாருக்குமே பிளட் சாம்பிள் இதை எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெக்னீஷியன் வந்து பிளட் எடுத்து போயிடுவாங்க. நாங்கள் வந்து இப்போ அவ்வளோ பேஷண்ட் லோடு இருக்கிறதுனால வில் நாட் சி எவ்ரி பர்சன்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து சிஸ்டம்ல கம்ப்யூட்டர்ல பார்க்கணும். வில் நாட் சி எவ்ரி பர்சன்ஸ் ரிப்போர்ட். கிளினிக்கலாக அந்த மைல்டு வார்டுக்கு போவோம். மைல்டு வார்டுக்கு போயிட்டு பேஷண்ட் வந்து நார்மலா இருக்காங்க, நார்மலா சாப்பிட்டு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை, ஆக்சிஜன் லெவல்லாம் நார்மலா இருக்கு, டோட்டலா நார்மலா இருக்காங்க அப்படின்னா வில் நாட் எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் ஆன் தட் பேஷண்ட். வில் ஜஸ்ட் கோ வே ஓகே அப்படின்னா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸும் 14 டேஸ்க்கு அப்புறம் 10 டேஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகி நார்மலா போயிடுவாங்க. அந்த டிஸ்சார்ஜ் டைம்ல எங்களுக்கு வந்து டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி பண்ணும்போது we'll have to see all the details. அந்த டைம்ல அவங்களோட வந்த 5th day 6th டேல எடுத்த பிளட் ரிப்போர்ட்ஸ் அட்டாச் பண்ணுவோம். அப்ப பார்த்தோம்னா இந்த IL-6 D-dimer எல்லாம் thousandsல இருக்கும். ஆனா they have not shown any symptom. அதனால we have not treated that person. So இது மட்டுமே it is not a factor for treating a person. So இதெல்லாம் அதிகமா இருந்தும் they can come out into a normal mild COVID. ஓகே, நார்மல் மைல்டு கோவிட் வரதுக்கு சான்சஸ் ஆகுது. ஸோ அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து எதுல ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு. our priority should be on oxygen level, oxygen saturation, respiratory rate, fever, general well-being of the patient. இந்த விஷயத்துல தான் நம்மளோட ப்ரையாரிட்டி இருக்கணும். ஆன்சிலரி விஷயம்லாம் வந்து இட் ஜஸ்ட் சப்போர்ட்டிவ். ஓகே, if a person feels little heaviness in breathing, அத கோவிட்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அந்த ஹெவினஸ் அப்படிங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ். அந்த ஹெவினஸ் வந்து புதுசா வந்த ஹெவினஸா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். இந்த கோவிட் இல்னஸுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி புதுசா ஹெவினஸ் வந்திருக்கு. பிளஸ் அந்த ஹெவினஸ் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஆங்ஸைட்டி ஆர் பேனிக் ஆகுறதுனால ஹெவினஸ். இப்ப கோவிட் உங்களுக்கு சிவியர் கோவிடா வரப்போது, எனக்கு பிபி இருக்கு, சுகர் இருக்கு, நான் குண்டா இருக்கேன், எனக்கு சிவியர் கோவிட் வந்துடும் அப்படின்னு ஒருத்தங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டே அவங்க வந்து பயந்துட்டு எனக்கு வந்து மூச்சோட கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு அவங்களே சைக்கலாஜிக்கலா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருந்தா இட் இஸ் நாட் வாரண்டட். ஓகே, ஸோ ஹெவினஸ் இட் கேன், அதாவது அதுதான் நாங்க சொல்றது ஜென்ரல் வெல்பீயிங் ஆஃப் த பேஷண்ட். ஜென்ரலா அவங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஜஸ்ட் ஹெவினஸ் மட்டும் இட் இஸ் நாட், இட் கேன் பி அ ஃபேக்டர், இட் இஸ் நாட் த ஒன்லி ஃபேக்டர். ஓகே, அண்ட் ஹெவினஸ் இட் கேன் பி an early sign also. அடுத்து டிட்டீரியேட் ஆக போறதுக்கு சைனா கூட இருக்கலாம். ஆனா அதுதான் ஹெவினஸ் வந்துட்டா டிட்டீரியேட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது. ஓகே, so they need to constantly watch their okay. So இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி maybe so many things we have discussed, right? இது வந்து ஒரு severe dangerous and severe disease இருந்தா கூட it is not to get panic. At the same time we should not be like lethargic also, right? Like we should be awareness, and the awareness தான் வந்து like we have to be with that awareness. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன நமக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அவேரா பார்த்துட்டு to consult a physician is a better ன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? நான் ஒரு யூடியூப்ல வீடியோ பார்த்தேன், வாட்ஸ்அப்ல வந்தது. ஒருத்தர் வந்து he is justifying, அதாவது மாஸ்க் போடுறதுனால வந்து மூச்சு முட்டை வைக்கிறாங்க, ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து குறைஞ்சிருது, அப்புறம் மாஸ்க் எல்லாரையும் மாஸ்க் போட சொல்லிட்டு ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சிருச்சு, நீ போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேரு அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிபிஷியலா ஒரு ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அவங்களே கிரியேட் பண்றாங்க. இது அப்படின்லாம் வீடியோஸ் இருக்கு. அண்ட் people have liked this video so many times and he has so many views. So இதெல்லாம் பார்க்கும்போது people are getting wrong information. Okay. So மெடிசன்ல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க வந்து இதெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா ஆமாமா அவங்களோட அவநம்பிக்கையை ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிடுது. So they should get the right information. And now Ministry of Health na அவங்களோட Facebook பேஜ் இருக்கு, அவங்களோட Instagram Facebook அந்த பேஜ்ல எல்லாம் they are seeing this, they have started sharing many things.
ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் வர்ற இடத்துல இருந்து தே ஷுட் லேர்ன். ஷூர் ஷூர். ஸோ லாஸ்ட் கப்பல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். இப்போ ஆரம்பத்துல இருந்து அவங்க இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸே எடுத்துக்கல. ஸோ மெனி பீப்புள் யூ நோ தட் லைக் ஆயுர்வேதா, சித்தா, ஸோ அந்த மெடிசின்ஸ்லேயே இருந்திருப்பாங்க ஸோ ஃபார், அண்ட் தே ஹவ் நாட் எக்ஸ்போஸ் டு எனி இங்கிலீஷ் மெடிசின்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வேக்சின்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு கோவிட் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது, அதனால வேக்சின் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து மீன்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ, அப்போ அலர்ஜிக்கா இருக்குமா என்னங்கிறது தெரியாது இல்லையா? ஐ ஜஸ்ட் தாட் அலர்ஜிக்கா இருக்குமா இல்லைங்கிறது தெரியாது. அலர்ஜிக் ஹிஸ்டரி இருக்கிறவங்க வேக்சினை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா எடுத்துக்கிறது அல்லது இது எடுக்காம இருக்கிறது டாக்டர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறது பெட்டர். அலர்ஜி டு எனிதிங், அதாவது அலர்ஜி வரணும்னா அது இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ்க்கு தான் அலர்ஜி வரும்னு கிடையாது. அலர்ஜி கேன் ஹேப்பன் டு எனிதிங். நம்ம ஃபுட்ல அலர்ஜி வரலாம், ஏதாவது காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி, ஹேர் டை யூஸ் பண்ணி, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி அலர்ஜி வரலாம், சிவியர் அலர்ஜி வரலாம். ஸோ அலர்ஜி கேன் ஹேப்பன் ஃப்ரம் எனிதிங். அந்த இது மெடிசன்ஸ்னால தான் அலர்ஜியா அப்படிங்கிறத அது வந்து இண்டிவிஜுவல் கேஸ் டு கேஸ் பேசிஸ்ல அவங்க டாக்டர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஆனா ஜஸ்ட் நான் இது நாள் வரைக்கும் இங்கிலீஷ் மெடிசனுக்கு எக்ஸ்போஸே ஆகல, நான் எடுத்துக்கலாமா? தட் இஸ் நாட் ஒன்லி அ கான்ட்ராஇண்டிகேஷன். கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். ஓகே, காட் இட். So what preparations are management to be taken for post covid recovery? நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம எப்படி தயார் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்க. இட் இஸ் a general கேக்குறாங்க. I think the question is very general, not too specific to any activity. See, preparation or post covid recovery வந்து ஜெனரலானா ஃபர்ஸ்ட் திங் இமிடியேட்டா ரெக்கவரிக்கு அப்புறம் யூ ஷுட் நாட் ஸ்ப்ரெட் கோவிட் டு எனி அதர் பர்சன். அதுதான் ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ். அதுக்கப்புறம் யூ ஷுட் இம்ப்ரூவ் யுவர் ஜெனரல் ஹெல்த். அந்த போஸ்ட் கோவிட் ரெக்கவரி உங்களுக்கு எந்த அளவு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத, போஸ்ட் கோவிட் இல்னஸ் எந்த அளவுக்கு சிவியரா வந்துச்சுங்கிறத பொறுத்து உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இண்டிவிஜுவலா கேஸ் டு கேஸ் பேசிஸ்ல வேரி ஆகும். Definitely you may require support or you may not. அது வந்து it has to be decided. Thanks, doctor. I think we have come to a very extended session. We have extended up to 35 minutes, and thanks for your patience. Maybe in May now, what I'm thinking is like, either questions vanda I can able to post you or I can able to mail you or something like that, so that you can give your feedback. And the madri panlama, maybe since questions are coming out. Yes sir. Okay, so when otherwise it will go on, it will keep on going. So what I would suggest is like, maybe we'll take questions and maybe we can post it to you and you can answer to that. We will circulate to all the people. Yes sir, yes sir. Or we'll answer in the YouTube channel also. We are planning to post this particular video in your YouTube channel also once the recording got over. So then let us see whether they can able to comment or ask questions through that particular YouTube link, and then you can able to answer directly to them from that. Yes sir. Thank you. Thanks a lot. Thanks for the extended, and many people have thanked already in the chat box. I'm not able to, for the shortage of time, I'm not able to read all of them. So எல்லாத்தையும் என்னால படிக்க முடியல, but lot of thanks messages are there for you in the chat box. You can go through, maybe we can say that. And thank you very much, Dr. Karthik and Devarayan. It's well organized and spent enough time, and it's a good information. Even a lot of new things have come out, and I think by distributing this YouTube, this one, others also will get benefited. Thank you very much, Dr. Karthik. Yeah, one thing I'd like to say, first, thank you all the organizers for creating this session, and second thing, medical community is totally overworked. இந்த மாதிரி overworking வந்து இவ்வளோ monthsக்கு வந்து we have not seen. So if people have to contribute something, then they have to stay at home. Very, very nicely told. We will have some relief. True. When they are at home, so you will get a chance to be at home. Yeah. Thanks, doctor. Maybe I'll just put it in a reverse way. When people are at home, you can get a chance to go home. Thanks a lot, doctor. And many people have helped you. உங்களோட டைம் ரொம்ப ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாம இருந்ததுனால the notice would be very short. And thanks to all the participants. நேத்து night, maybe I can say it can be midnight. நேத்து midnight தான் ஒரு information ready பண்ணி we have sent it out to all the நகரத்தார் சங்கம்ஸ், நகரத்தார் சிறுகள் people எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. Thanks to all of them. I would request Tena Achi to give a vote of thanks to everyone who has supported us.
Yeah, our sincere thanks to Dr. Karthik for spending his valuable time for us in this situation. And we would like to thank Subramaniam Annan from Power Grid Corporation, Delhi, for coordination. Also thanks to Ravi Virapananan, Vice President, Karnataka Nagartar Sangam, for providing the online platform to organize this informative session. And thanks to Siddharthan Annan, Nagartar Siragigal team, Delhi Nagartar Sangam, Huzur Nagartar Sangam, and Karnataka Nagartar Sangam and its committee members, Bangalore Nagartar Chamber of Commerce, and all the well-wishers for making this event happen in short notice. So thanks to all the participants for attending the meeting, and our very big salute to the frontline workers and medical community. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, Tena. It was very nice. You have thanked everyone, and lot of people have helped us to make this event happening. And thanks to every one of them, because we have reached out to a very short notice. Not even one day. We have reached out to so many people, and circulation was too broad, because it is not for the popularity simply, because the information, the clarity, or the what you call it as the awareness has to reach the maximum people. That is what the motto is, because the pandemic is going very severe, and we need to support the society by being aware what is happening and what should we do. So the purpose of the meeting is fulfilled, I feel, and thanks to Karthik and Subramanian. See, maybe one small video or a good video publishing in WhatsApp, and is creating a lot of awareness, right? So please use the social media platform very effectively to support and create awareness, right awareness. I can say a lot of awarenesses are going on. Create right awareness. Please use the social media. And thanks to Tena for creating posters. Thanks to Siddharth Annan for creating the posters in a very, very short notice. Nagartar Sirigal Ravi Annan made a wonderful posters. Kasi for giving us a very technical support. Thanks, Kasi. And thanks to everyone who has attended this. Thanks, Karthik, once again. Thank you. Thanks, Dr. Karthik. Thanks, Doctor. Thank you, Doctor. Bye. Thank you. Thank you.